हजी एक वखत एक प्रक्रिया लईए, सरल छे थोड़ी। MnO4 -1 MnO4 -1 जो -1 लखवानुं आवी रीते हो, नहीतर भूल थशे। प्लस SO3 -2 सामेना भागमां जाय तो Mn+2 Mn+2 प्लस SO4 -2 बराबर आवी प्रक्रिया आपी छे। चेक करिए Mn प्लस Mn में जो तो Mn नो ऑक्सीडेशन आंक थशे +7 अहींया +2 छे એટલે रिडक्शन थशे राइट। तो अहींया लखुं छुं MnO4 -2 सॉरी -1 छे। जो चार्ज खोटो लखाणो એટલે जवाब खोटो आवशे हो, ध्यान राखजो। Mn+2 राइट रिडक्शन थशे तो डेफिनेटली आनु ऑक्सीडेशन ज हशे। 3 छे ने सामे 4 छे, आमे खबर पड़े एवुं छे बराबर। SO4 -2 चलो फरी एक वखत मुख्य तत्व ने बेलेन्स करो छे। हवे वारो ई सिवायना हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिवाय नथी। हवे वारो ऑक्सीजन नो 3 4 एक ऑक्सीजन घटे छे। अहींया मूकी दઉં H2O प्लस SO3 -2 थी सामे SO4 -2 थई गयुं भाई। हाइड्रोजन केटला छे 2, आ बाजू हाइड्रोजन केटला छे 1 पण नहीं 2H+, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अहींया चार्ज गणो तो केटलो थाय छे जो ओवरऑल 0 +2 -2 ने +2 0। अहींया केटलो थाय छे -2। तो डेफिनेटली तमारे अहींया आगळ 2 इलेक्ट्रॉन उमेरवाना। ऑक्सीडेशन में जमणी बाजू ज इलेक्ट्रॉन आवशे। जो अहींया आवीए Mn बेलेन्स छे, O नथी बेलेन्स। 4 H2O थई गया, O बेलेन्स थई गया। हाइड्रोजन 8 छे, आ बाजू केटला छे 1 नहीं तो 8H प्लस MnO4 -1 सामे गयुं तो Mn+2 અને અહીંયા મળી ગયા મને 4 H2O થઈ ગયા। હાઇડ્રોજન ગણો 8 હાઇડ્રોજન 8 1 Mn 1 Mn 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। चार्ज બેલેન્સ નથી મિત્રો, ચાર્જ બેલેન્સ કરવો છે। કેટલા ચાર્જ છે એ ગણીએ +8 અને -1 એટલે +7। અહીંયા કેટલો મળે છે +2। કેટલા ઘટે છે 5 इलेक्ट्रॉन एड करूँ तो थी जाए। तो हूँ आ बाजू मित्रों 5 इलेक्ट्रॉन एड कर दઉં છું राइट। अहींया 5 इलेक्ट्रॉन मित्रों जो अहींया 2 इलेक्ट्रॉन है ने अहींया 5 इलेक्ट्रॉन है तो आमा कॉमन कई नहीं निकले ने तो शू करवू पड़े कई नहीं। आने 2 थी गुणवानुं ने 5 थी गुणवानुं। चालो गुणवू तो पड़शे ज। 5 थी गुणो आने केटला थी गुणवानी आखी प्रक्रिया ने 2 थी लखी नाखवानी हो एक वखत एटले भूल न थाय। 5 थी गुणी नाखू तो 5 H2O प्लस 5 SO3 -2 सामे जशे तो 5 SO4 -2 प्लस 10 H+ अने 10 इलेक्ट्रॉन थई गयुं। आ बाजू आवो 2 थी गुणवानुं आने 2 थी गुणवानुं आने 5 थी। चालो 16 हाइड्रोजन प्लस 2 MnO4 -1 सामे जशे तो 2 Mn+2 प्लस 2 थी गुणो तो 8 H2O बराबर। अने हजी आने 2 थी गुणवा पड़शे ने अहींया अने अहींया मळी जशे 10 इलेक्ट्रॉन। आने आपणे 2 थी गुण्युं जो 2 बाजू 10 10 इलेक्ट्रॉन। आ बाजू डाबी बाजू ओली बाजू जमणी बाजू कैंसल थई जशे। ई सिवायनुं आपणे लखी नाखीए। चालो पहेला डाबी बाजू वाळुं लखीए 5 H2O प्लस 5 SO3 -2। अहींया डाबी बाजू पूरुं। हवे डाबी बाजू आनो वारो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल 16H प्लस 2 MnO4 -1 डाबी बाजू संपूर्ण पूरुं। चालो जमणी बाजू में जईए 5 SO4 -2 5 SO4 -2 प्लस 10H
10H પ્લસ પ્લસ આ તો કેન્સલ થઈ ગયા. ચાલો આ બાજુનો ખેલ ખતમ. અહીંયા મૂકો 2Mn પ્લસ 2 પ્લસ 8H2O. ચાલો પત્યું. હવે અહીંયા 5H2O છે અને અહીંયા 8H2O છે. કેટલા H2O વધશે તો જરા વિચારો. આ બાજુ 3H2O વધે તો આ બાજુથી આપણે 8 ને કેન્સલ કરીએ, આ બાજુથી 5 ને કેન્સલ કરીએ, રાઈટ. 16 હાઇડ્રોજન 10 હાઇડ્રોજન આ કેન્સલ થઈ જશે, અહીંયા 6 વધશે. તો જોજો વધે કેટલું, આ વયું ગયું, બરાબર. આ 10 માંથી કેટલું થઈ ગયું, 6. તો જુઓ 5SO3 -2 પ્લસ 6H પ્લસ પ્લસ 2MnO4 -1. સામેના ભાગમાં ગયું તો 5SO4 -2 પ્લસ આ તો કેન્સલ થઈ ગયું 16 અને 10. અહીંયા મળી જશે મને 2Mn પ્લસ 2 અને આમાંથી 8 અને આ 5 એટલે અહીંયા મળી ગયા મને 3H2O, રાઈટ. ચેક કરી લઈએ. 5 સલ્ફર 5 સલ્ફર, સલ્ફર બેલેન્સ. 2 Mn 2 Mn, Mn બેલેન્સ. ઓક્સિજન 5 તેરી ને 15 અને 4 દુ ને 8, 23 ઓક્સિજન. કેટલા થયા, 23 ઓક્સિજન. 5 ચોક 20, 20 ને 3, 23 ઓક્સિજન. પતી ગયા. હાઇડ્રોજન 6 હાઇડ્રોજન, 6 હાઇડ્રોજન. પતી ગયા. ચાર્જ ગણી લઈએ. -10 -2 એટલે -12 પ્લસ 6 એટલે -6 ચાર્જ થયા. 5 દુ ને -10 અને અહીંયા આવી ગયા +4 એટલે -6 ચાર્જ. જો બેલેન્સ થઈ ગયું, થઈ ગયું. તો આખી પ્રક્રિયા છે એ તમારી બેલેન્સ થઈ ગયેલી જોવા મળશે. કઈ રીતે હું બેલેન્સ કરું છું એ સમજી લેજો. બહુ સિમ્પલ મેથડ છે રેડોક્સની. તો આ મેથડથી તમે પ્રક્રિયાને ઇઝીલી બેલેન્સ કરી શકશો. 2 અહીંયા ગુણ્યા, 5 અહીંયા ગુણ્યા, ડાબી બાજુ વાળું ડાબી બાજુ, જમણી બાજુ વાળું જમણી બાજુ, બેલેન્સ થઈ જશે પ્રક્રિયા. હા, આને આ બાજુ લાવો કે આને આ બાજુ લાવો તો બાદ બાકી થાય. દાખલા તરીકે 16 હાઇડ્રોજનમાંથી આ બાજુ આવે તો બાદ થઈ જાય. આ 5 હાઇડ્રોજન પહેલી બાજુ જાય તો બાદ થઈ જાય, રાઈટ. બાકીનું બધું બેલેન્સ કરી દેવાનું. પતી ગયું. તો મિત્રો આ રીતે અર્ધ પ્રક્રિયાથી તમે કોઈ પણ પ્રક્રિયા છે એને બેલેન્સ છે એ ઇઝીલી કરી શકશો. સમજાય છે? બહુ સિમ્પલ છે. બે પદ્ધતિ તમે કરી શકશો. ઓક્સિજન વાળી પદ્ધતિ, ઓક્સિડેશન આંક વાળી પદ્ધતિથી કરી શકો અને અર્ધ પ્રક્રિયાથી પણ તમે આને બેલેન્સ કરી શકશો. તો એક હજી પ્રક્રિયા આપણે જોતા જઈએ. પ્રક્રિયા થોડી ઓડ છે, બરોબર જોજો. Br2 પ્લસ H2O2 સામેના ભાગમાં જશે તો આપણે બનાવશું BrO3 -1 અને અહીંયા આવશે H2O. ઓકે, આવી એક પ્રક્રિયા આપી છે, બેલેન્સ કરવી છે. ડેફિનેટલી Br2 છે એટલે 0 જશે. 3 દુ ને 6 પ્લસ -4 બાજુ જશે +6 -1 એટલે +5 ઓક્સિડેશન હશે. ઓક્સિડેશન થશે તો Br2 માંથી થઈ જશે BrO3 -1 ઓક્સિડેશન. આ -1 હશે, પેરોક્સાઇડ છે ને મિત્રો, તો ઓક્સિડેશન આંક -1 હોય અને વોટરની અંદર આનો -2 ઓક્સિડેશન આંક હોય એટલે -1 થી -2 ઓક્સિડેશન આંક ઘટ્યો, વધ્યોની માઇનસમાં છે એટલે ઘટ્યો. ઓકે, ભૂલ ન થાય. H2O2 માંથી આપણે બનાવીએ H2O, રાઈટ. હવે અહીંયા 2 Br છે, અહીંયા મૂકી દઉં તો 2 Br થઈ ગયા. 3 દુ ને 6 ઓક્સિજન છે, આ બાજુ એક પણ ઓક્સિજન નથી એટલે 6H2O. 6 ઓક્સિજન થઈ ગયા. 3 દુ ને 6 ઓક્સિજન થઈ ગયા. હાઇડ્રોજન 12 થયા. આ બાજુ હાઇડ્રોજન કેટલા છે? એક પણ નહીં એટલે અહીંયા મારે લેવું પડશે 12H પ્લસ. ચાલો ચાર્જ ગણી લઈએ. 12 પ્લસ અને 2 માઇનસ પ્લસ 10 થયા તો બેલેન્સ કરવા માટે 10 ઇલેક્ટ્રોન મૂકવાના. ઓકે, ગણી લઈએ.
6 दूने 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 3 दूने 6 ऑक्सीजन 2 बीआर 2 बीआर आ बाजू तो 0 चार्ज थयो -2 અને -10 -12 +12 0 થઈ ગયું ડન ચાલો આ બાજુ આવીએ એક ઓક્સિજન ઘટે છે આ બાજુ મૂકી દો એક H2O હાઇડ્રોજન 4 છે એક જ બે જ હાઇડ્રોજન છે તો 2H પ્લસ H2O2 સામે જાય તો 2H2O સીધું લખી નાખું ચાલે ને બે H2O ભેગા કરી દીધા 2 ને 2 4 હાઇડ્રોજન 2 ઓક્સિજન 2 નો ચાર્જ છે એટલે આ બાજુ હજી મારે 2 ઇલેક્ટ્રોન એડ કરવા પડે મિત્રો અહીંયા 10 ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે આને આખાને હું 5 થી ગુણી નાખું ચાલો ગુણી નાખીએ 10H પ્લસ અહીંયા 5 થી ગુણું એટલે 5H2O2 પ્લસ 10 ઇલેક્ટ્રોન સામેના ભાગમાં જાય તો 10H2O લો થઈ ગયું પહેલા બેલેન્સ થાય છે ને ચેક કરી લઈએ મિત્રો 10H પ્લસ બરાબર હા અહીંયા બેલેન્સ થઈ ગયું છે ચાલો ડાબી બાજુ વાળું ડાબી બાજુ જમણી બાજુ વાળું જમણી બાજુ જઈએ પહેલા ડાબી બાજુ વાળું લખું 6H2O પ્લસ Br2 પ્લસ 10H પ્લસ 10 ઇલેક્ટ્રોન નહીં લખું 5H2O2 સામેના ભાગમાં જશે તો જમણી બાજુ વાળું લખું તો 2BrO3 -1 પ્લસ 12H પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન વાળું નહીં લખું અને પ્લસ 10H2O ડન ઓકે કેટલા H2O છે 6 કેટલા H2O છે 10 આ બાજુ આવશે તો 4 થઈ જશે 10 12 આ બાજુ આવશે તો 2 થઈ જશે બરાબર તો પ્રક્રિયા બનશે Br2 પ્લસ 5H2O2 સામેના ભાગમાં જશે તો 2BrO3 -1 બરાબર છે આ 12 છે ને 10 છે એટલે કેટલા વધ્યા ખાલી 2H પ્લસ 6 છે ને અહીંયા 10 છે એટલે કેટલા વધ્યા તો કે ભાઈ 4H2O આવું વધ્યું બરાબર એટલે 4H2O મળશે 2H પ્લસ મળશે 2BrO3 -1 મળશે 5H2O2 મળશે ને 2Br મળશે ગણી લઈએ ભાઈ 2Br 2Br 5 दूने 10 ऑक्सीजन 3 दूने 6 6 4 10 ऑक्सीजन 10 हाइड्रोजन 8 ने 2 10 हाइड्रोजन आ बाजू 0 चार्ज -2 અને +2 0 चार्ज पती गયું लो आ प्रक्रिया केवी થઈ ગઈ મિત્રો બેલેન્સ્ડ પ્રક્રિયા થઈ ગઈ સંતુલિત રેડોક્સ પ્રક્રિયા થઈ ગઈ આઈડિયા આવે છે મિત્રો બહુ સરળ છે થોડી મહેનત કરવી પડશે પદ્ધતિથી ચાલશો તો કોઈ મુશ્કેલી નહીં થાય બહુ સિમ્પલ વે છે ખાલી તમારે એક જ કામ કરવાનું કે તમારે ફક્ત એ જોવાનું કે આમાં કોનું ઓક્સિડેશન થાય છે કોનું રિડક્શન થાય છે બરાબર ચાલો હજી એક પ્રક્રિયા છે આપણે કંઈક આવી લેતા જઈએ અને એના ઉપરથી આપણે થોડી ડિસ્કશન આગળ વધારીએ રાઈટ एक प्रक्रिया आपी है आपने P+OH-1 थोड़ी ऑड है એટલે લઉં છું સામેના ભાગમાં જશો તો PH3 કેવું મળ્યું PH3 અને H2PO2-1 આવી પ્રક્રિયાને આપણે બેલેન્સ કરીએ ચાલો નક્કી કરીએ અહીંયા ઓક્સિડેશન આંક 0 આ પ્લસ હોય ફોસ્ફરસની સામે હાઇડ્રોજન કેવો હોય વિદ્યુત ધન હોય એટલે આ -3 મળશે ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક અહીંયા ફિક્સ જ છે -2 હાઇડ્રોજનનો ફિક્સ છે +1 એટલે તો ઉપર -1 આવશે આમાં ફેરફાર નથી થતો અહીંયા ગણી લઈએ 2 હાઇડ્રોજન માટે +2 પ્લસ ફોસ્ફરસ માટે 1x 2 -2 is equal to -1 x -4 plus 2 is equal to -1 x is equal to
-2 આ બાજુ જાય તો +2 એટલે અહીંયા +1 અહીંયાનો ઓક્સિડેશન આંક +1 છે કેટલો છે +1 ઓક્સિડેશન આંક મળ્યો અહીંયા ઓક્સિડેશન આંક +1 છે 0 થી +1 ઓક્સિડેશન 0 થી -3 રિડક્શન એકની એક તત્વનું ઓક્સિડેશન અને એકના એક તત્વનું રિડક્શન કેવી પ્રક્રિયા થઈ મિત્રો વિષમીકરણની પ્રક્રિયા શું કરવાનું વિષમીકરણ વખતે બે વખત લખવાનું ને તો આ વખતે તો આપણને કાયદેસર બે ભાગ મળે છે ચાલો પહેલા અહીંયા લખું છું જો P થી લઈ અને મારે શું કરવાનું અચ્છા સાહેબ આ OH નું શું કરવાનું ભાઈ હમણાં નથી લખવો OH ને કેન્સલ કરી દો મેં તમને અગાઉ કીધું છે OH- H+ H2O ન લખો તો કાંઈ ફેર નહીં પડે ઘડીકાને મૂકી દો હા એટલી ખબર પડી ગઈ કે આ કેવી પ્રક્રિયા છે તો કે આ જે પ્રક્રિયા છે એ આખી બેઝિક માધ્યમમાં છે આને ઘડીક મૂકી દઈએ ચાલો અહીંયાથી તમે જાઓ તો ઓક્સિડેશન કરો તો H2PO2 -1 ઓક્સિડેશન થયું આને ફરીથી લેવાનો તો શું થશે જોજો PH3 લો રિડક્શન થયું બેલેન્સ કરી દઈએ આની ચિંતા ન કરતા હો આવી જશે ચિંતા નહીં કરો ચાલો એક જ P બેલેન્સ થઈ ગયું ઓક્સિજન 2 છે અહીંયા એકેય ઓક્સિજન નથી તો અહીંયા હું 2 H2O ઉમેરી દઉં 4 હાઇડ્રોજન 2 જ હાઇડ્રોજન 2H+ ઉમેરી દઉં ટોટલ 4 હાઇડ્રોજન 2 ને 2 4 હાઇડ્રોજન 0 ચાર્જ છે અહીંયા -1 +2 એટલે અહીંયા તમારે શું કરવું પડશે એક ઇલેક્ટ્રોન એડ કરવો પડે જો -1 કેટલા થયા હલો -1 -2 +2 એક જ ઇલેક્ટ્રોન આવ્યો જો ભલે ને આવ્યો ડોન્ટ વરી ચાલો આ બાજુ આવી જા હા પેલા ગણી લઈએ 4 હાઇડ્રોજન 2 ને 2 4 હાઇડ્રોજન 2 ઓક્સિજન 2 ઓક્સિજન 1 ફોસ્ફરસ 1 ફોસ્ફરસ -2 +2 0 ચાર્જ થઈ ગયું ધીસ સાઈડ એક જ ફોસ્ફરસ છે આ બાજુ તમે જુઓ તો 3 એક જ ફોસ્ફરસ છે બેલેન્સ ઓક્સિજન નથી હાઇડ્રોજન ને લઈએ તો અહીંયા હું સીધા હું મૂકી દઉં 3+ અને સાથે 3 ઇલેક્ટ્રોન જુઓ -3 +3 0 થઈ ગયું એક ફોસ્ફરસ 3 હાઇડ્રોજન 3 હાઇડ્રોજન કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે 3 કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે 1 શું કરવાનું આને ડાયરેક્ટ 3 થી ગુણી નાખો આને 1 થી ગુણો ગુણકનો ગુણો શું ફેર પડે ચાલો 3 થી ગુણું છું તો શું થઈ ગયું 6H2O + 3P સામે ગયું તો 3H2PO2 -1 + 3 2 ને 6H+ + 3 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયું આ તો એઝ ઇટ ઇઝ જ છે ડાબી બાજુ વાળું ડાબી બાજુ જમણી આને હરખું લખી નાખીએ બરોબર હો ભાઈ આને બરોબર લખું છું 3 ઇલેક્ટ્રોન 3H+ 1 P સામે ગયું તો PH3 આવું થઈ ગયું ને બેલેન્સ થઈ જાય છે ને P ઓકે 3H ચાર્જ બેલેન્સ ડાબી બાજુ વાળું ડાબી બાજુ લખીએ 3P + 6H2O + આ બાજુ 1P છે એની બદલે હું ડાયરેક્ટ 4P લખી નાખું તો ચાલે એક જ થયું ને ઓકે હવે આ બાજુ 3H+ છે અને 3 ઇલેક્ટ્રોન છે પણ ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ થઈ જવાના છે એટલે આપણે લખવાની જરૂર નથી ચાલો આ બાજુ જઈએ 3P ના 4P કરી નાખ્યા એક બાજુ લાવ્યા એટલે બરાબર 6H2O આવી ગયા 3H+ આવી ગયા ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ આ બાજુ જાવ તો 3H2PO2 -1 + 6H+ + 3 ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ આ બાજુ આવો તો શું થયું 3 ખાલી એકલું જ આવશે PH3 પતી ગયું ચાલો કેટલા H+ છે તો કે 3 આ બાજુ કેટલા છે 6 આ કેન્સલ થઈ ગયું અહીંયા 3H+ થઈ ગયા 6H2O છે H2O નથી સાહેબ OH હતા માધ્યમ કયું હતું બેઝિક તો મેં શીખવાડ્યું છે જેટલા H+ હોય એટલા બે બાજુ શું કરવાનું OH- એડ કરી દો લ્યો 3 OH- આ બાજુ એડ કર્યા અને 3 OH
આ બાજુ એડ કર્યા. ઓકે, તો હવે આની પ્રક્રિયા કેવી બની? જો 4p પ્લસ આ 6H2O છે, આ બાજુ 3 અને 3 OH ભેગા કરો એટલે 3H2O થઈ જાય. આ 3H પ્લસ ને 3OH માઇનસ એટલે 3H2O થયા. આ કેન્સલ એટલે થઈ જશે કેમ કે આ બાજુ 6 છે, એ આ બાજુ આવે એટલે 3 થઈ જાય એટલે 3H2O. સમજાય છે ને ભાઈ? બેઝિક માધ્યમમાં લાવ્યો છું તો જેટલા H પ્લસ હતા એટલા બે બાજુ OH માઇનસ એડ કર્યા. 3H પ્લસ એટલા 3OH આ બાજુ એડ કર્યા, 3OH આ બાજુ એડ કર્યા. આ 3H પ્લસ અને 3H પ્લસ બે ભેગા થયા તો કેટલા થયા? 3H2O. પણ આ બાજુ ઓલરેડી 6H2O છે, આ બાજુ લાવ્યો એટલે કેટલા થઈ ગયા? 3H2O. એટલે 4p 3H2O અને અહીંયા મને મળી ગયા 3OH માઇનસ. જો ઓલું OH વાળું આવી ગયું. ઓકે, હવે આ બાજુ જાવ તો શું વધ્યું જોવો જોઈએ? 3H2 PO2 -1 પ્લસ PH3. આ તો કેન્સલ થઈ ગયું. આ બે ભેગા થઈને આપણે શું કર્યા હતા? H2O. ચાલો, પ્રક્રિયા કેવી બની જોવો જોઈએ? 4p પ્લસ 3OH માઇનસ પ્લસ 3H2O. સામે જાવ તો 3H2 PO2 -1 અને PH3. ચાલો ગણી લઈએ. 4p 3 ને 1 4p થઈ ગયા. 3 દુ ને 6, 6 3 9 H, 3 દુ ને 6 3 9 H, 3 ઓક્સિજન 3 ઓક્સિજન 6 ઓક્સિજન, 3 દુ ને 6 ઓક્સિજન. 3 -1 I 3 -1 માઇનસ માઇનસ બે બાજુ 3 સરખા થઈ ગયા. તો જુઓ આ આખી વિષમીકરણની પ્રક્રિયા છે, એને આપણે કેવી કરી? બેલેન્સ કરી. બે બાજુ એકનું એક તત્વ રિપીટ કરી દેવાનું એટલે પ્રક્રિયા બનશે. રાઈટ? બહુ સરળ છે મિત્રો, બહુ સિમ્પલ છે. ઇઝી વેથી તમે પ્રેક્ટિસ કરવાની તો જ આવડશે. રાઈટ? હજુ પણ આપણે એક પ્રક્રિયા લઈએ, કંઈક આવી જ પ્રક્રિયા છે, જોતા જઈએ. મેં કીધું ને એમ H પ્લસ OH માઇનસ કાઢી નાખજો, ચિંતા નહીં કરો. Cl2 પ્લસ OH માઇનસ આવ્યું ને? અત્યારે લખવી પડશે ભાઈ, પછી કાઢી નાખશું. ચિંતા નહીં કરો. Cl-1 પ્લસ ClO3. આપણે લઈએ ClO3, આમ તો HClO3 હોય એટલે ClO3 -1 પ્લસ હજી એક ફેરફાર કરીએ, H2O એડ કરીએ. આમ તો લખો કે ન લખો કોઈ ફેર પડતો નથી. આને લખવાની જરૂરિયાત નથી, તમે બેલેન્સ કરો ત્યારે જરૂર નથી. તો જરા વિચારો, આનો ઓક્સિડેશન નંબર 0, આનો -1 રિડક્શન થયું. ClO3 -1 પ્લસ 5 ઓક્સિડેશન મળશે તમને. ગણી લો. x -6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. -6 બાજુ જાય તો +6, -1 એટલે +5 મળશે. ઓક્સિડેશન થયું. ચાલો ઓક્સિડેશનને લખીએ. ડાબી બાજુ Cl2 થી લઈ અને ClO3 -1 ઓક્સિડેશન થયું. રાઈટ? અને આ બાજુ જાવ તો એનું ઈ જ Cl2 વિષમીકરણ છે ને ભાઈ, એકનું ઓક્સિડેશન, એનું રિડક્શન. શું આવી ગયું? Cl-1. મુખ્ય તત્વને બેલેન્સ કરો. પહેલા બેલેન્સ કર્યું 2 Cl. હવે એ સિવાયના તત્વો ઓક્સિજન છે તો 3 દુ ને 6 ઓક્સિજન છે. આ બાજુ 6 ઓક્સિજન લાવવા માટે 6H2O. 6 ઓક્સિજન થઈ ગયા. 3 દુ ને 6. હાઇડ્રોજન કેટલા થયા? 12 હાઇડ્રોજન થયા. તો આ બાજુ મારે મૂકવા પડે 12H પ્લસ. ચાર્જ ગણી લ્યો તો -2 અને 12 એટલે અહીંયા આવશે 10 ઇલેક્ટ્રોન. 10 ઇલેક્ટ્રોન, -10 -2 -12 પ્લસ 12. 12 હાઇડ્રોજન 12 હાઇડ્રોજન, 6 ઓક્સિજન 6 ઓક્સિજન, 2 Cl 2 Cl, પતી ગયું. આ બાજુ આવો. Cl2 થી Cl2 એટલે 2 Cl મૂકી દઉં. રાઈટ? કેટલા ચાર્જ છે જોવો જોઈએ. આ બાજુ -2. આ બાજુ લાવવા માટે શું કરવું પડે? 2 ઇલેક્ટ્રોન પ્લસ Cl2 સામે જાય તો 2 Cl -1. -2 -2 ચાર્જ સમાન થઈ ગયા. પતી ગયું. તો જરા વિચારો, આ બાજુ 10 ઇલેક્ટ્રોન છે, આ બાજુ 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. મિત્રો શું કરાય?
કાંઈ જ ન કરાય, ફક્ત આને 5 થી ગુણી નખાય. તો જુઓ 10 ઇલેક્ટ્રોન પ્લસ 5 Cl2 સામે જ ગયું તો 5 દુ અને 10 Cl -1. લો ખેલ ખતમ. નથી ઓક્સિજન નથી હાઇડ્રોજન. સાહેબ આને લખવાની ક્યાં જરૂર છે? આપણે આને ક્યાં લખવું જ છે? મૂકી દો ને, હમણાં બાજુમાં આવી જશે. હા યાદ રાખજો કે આ બેલેન્સ આ કેવું છે? બેઝિક માધ્યમ છે. એ કરી નાખશું આપણે, ચિંતા નહીં. ચાલો ડાબી બાજુ વાળું ડાબી બાજુ, જમણી બાજુ વાળું જમણી બાજુ કેન્સલ થઈ જશે. પહેલા તો 6H2O પ્લસ Cl2 પ્લસ 5 Cl2. હાલન ભેગું કરી દઉં. 6 Cl2 ડાબી બાજુ વાળું પૂરું થઈ ગયું. જમણી બાજુમાં આવો તો શું મળી ગયું? 2ClO3 -1 પ્લસ 12H પ્લસ અને આ બાજુ જાવ તો શું મળી ગયું? 10 Cl -1. ઓકે ભાઈ, પહેલા બેલેન્સ કરી દઈએ. 6 દુ ને 12, 12 હાઇડ્રોજન 12 હાઇડ્રોજન, 6 ઓક્સિજન, 3 દુ ને 6 ઓક્સિજન, 6 દુ ને 12 Cl. તો અહીંયા આપણને મળી ગયા 10 Cl ને 2 Cl 12 Cl. ચાર્જ ગણો, આ બાજુ 0 છે, આ બાજુ આપણે ચાર્જ ગણવો પડશે. -10 ને -2 -12 પ્લસ 12 0 0. પણ સાહેબ OH માધ્યમ છે, જો કાંઈ નહીં, જેટલા H પ્લસ હોય એટલા જ OH માઇનસ બે બાજુ એડ કરી દેવાના. જ્યારે બેઝિકમાં જો એસિડિક માધ્યમ કીધું હોત ને તો આખી આપણી પ્રક્રિયા જવાબ મળી ગયો, પતી ગયું, ખેલ ખતમ. આપણને અહીંયા OH આપ્યું છે, નો આપ્યું હોત તો આ જવાબ કન્ફર્મ હતો, પૂરું થઈ ગયું. હવે ધારો કે તમારે લઈ જવું છે કે OH આપ્યો છે તો શું કરવાનું? બેઝિક માધ્યમ હશે, જેટલા H પ્લસ હોય ને એટલા OH માઇનસ બે બાજુ ઉમેરવાના. ચાલો આ બાજુ ઉમેરું તો કેટલા OH ઉમેરીશ? 12 OH પ્લસ 6 H2O પ્લસ 6 Cl2. સામેના ભાગમાં જશે તો અહીંયા મને મળી જશે 2ClO3 -1. 12H પ્લસ અને 12 OH માઇનસ બેને ભેગા કરી દો. જો આ બાજુ માઇનસ OH એડ કર્યા તો આ બાજુ એટલા જ OH એડ કરું તો જ હરખું થાય ને. તો 12H પ્લસ ને 12 OH માઇનસ એટલે શું થઈ ગયું? 12H2O. સીધું લખી નાખ્યું મેં, 12H પ્લસ અને 12 OH માઇનસ. જોવો જોઈ આ 12H2O થઈ ગયા, બરાબર. અને અહીંયા આપણને શું આપ્યું છે? 10 Cl -1. કેટલા છે? કેટલા છે? આ 6 H2O છે. કેટલા છે? 6. આ કેટલા છે? 12. કેન્સલ કરી નાખું તો આ બાજુ ખાલી કેટલા આવશે? 6 જ આવશે ને. જરા વિચારો તો અહીંયા આગળ ફક્ત ને ફક્ત 6 આવશે. તો જવાબ કેવો મળશે? જો 6H2O. કેટલા મળ્યા? 6H2O પ્લસ અહીંયા મને મળશે 6 Cl2 પ્લસ અહીંયા મને મળશે 12 OH. આ 6 H2O તો આ બાજુ જતા રહ્યા ને ભાઈ, આને કેન્સલ કરી દઈએ ભાઈ, સોરી, ફરીથી મૂકું. અહીંયા મને મળશે 6 Cl2 પ્લસ 12 OH માઇનસ. સામેના ભાગમાં જશે તો 2ClO3 -1 પ્લસ આમાંથી તો 6 જતા રહ્યા એટલે 6H2O પ્લસ 10 Cl માઇનસ. આવો કંઈક જવાબ છે એ મળે. પણ મિત્રો ઘણી વખત આવો જવાબ ન આપ્યો હોય. માની લ્યો કે ઘણી વખત આવો જવાબ ન આપ્યો હોય. સાહેબ તો જવાબ ખોટો છે? ના, ખોટો નથી. ગણી લઈએ જો ગણવા હોય તો. કેટલા છે? 6 દુ ને 12 છે. આ બાજુ ગણો લ્યો, 2 ને 2 10. કેટલા થયા? 10 ને 2 12 થઈ ગયા. Cl પતી ગયા. ચાલો 12 ઓક્સિજન ગણી લ્યો. 3 દુ ને 6, 6 ને 6 12 ઓક્સિજન. આ તો 10 Cl માઇનસ છે, બરોબર. 12 ઓક્સિજન, 12 હાઇડ્રોજન ગણી લ્યો. 6 દુ ને 12 હાઇડ્રોજન. ચાર્જ ગણી લ્યો -12. આ બાજુ ગણી લ્યો -2 અને -10 -12. બોલો પતી ગયું. સાહેબ આ જવાબ હજી નો આપ્યો હોય. સાહેબ તમારો મતલબ શું છે? જો તમે જરાક ચેક કરો, આ બધામાંથી હજી એક બગડો કોમન નીકળે છે. જુઓ આમાંથી 2 કોમન નીકળે, 2 કોમન નીકળે, 2 કોમન નીકળે, 2 કોમન નીકળે, 2 કોમન નીકળે છે. તો કદાચ આ જવાબ નો હોય માની લ્યો તો એના બદલે આવો જવાબ હોય. જો 3Cl2 પ્લસ 6 OH માઇનસ. સામે જાય તો ClO3 માઇનસ
પ્લસ 3H2O પ્લસ 5Cl માઇનસ. જો બે એક જ થયું, બધામાંથી મેં બગડો કેવો કરી લીધો, કોમન કરી લીધો. જો તો મારો જવાબ કેવો મળ્યો, અહીંયા 5Cl માઇનસ આવ્યું, ClO3 -1 આવ્યું અને 3H2O પતી ગયું, 3Cl2 અને 6OH માઇનસ. બે જવાબ સાચા છે. જે જવાબ આપ્યો હોય એ ગણાય. પણ મેં એટલા માટે કીધું, ઘણી વખત આ જવાબ ન આપ્યો હોય તો બધામાંથી એને બગડો, ક્યારેક ત્રગડો આવું કોમન નીકળતું હોય તો તમે કાઢી શકો છો. આઈડિયા આવે છે? નવી વસ્તુ શીખવાની છે, બીજું કાંઈ નથી. ક્લિયર? વિષમીકરણની પ્રક્રિયા છે મિત્રો, અને સાથે સાથે આવું કાંઈક કોમન પણ નીકળી શકતું હોય તો આને આધારે તમે જવાબ મેળવી શકો. હવે જે મારે ડિસ્કશન કરવાની છે એ બોર્ડને રિલેટેડ અને કોમ્પિટિટિવ રિલેટેડ MCQ કેમ પૂછાય. મિત્રો આવા પ્રશ્નો આપશે તમને એવું પૂછશે કે આમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ટ્રાન્સફર થાય છે. દાખલા તરીકે તમને એમ કે Cl2 માંથી ClO3 -1 બને, એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ટ્રાન્સફર થાય? તો તમે ચેક કરો, અડધી પ્રક્રિયા લખો ને એટલે ખબર પડી જાય 10 ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર થાય. તમને એમ કે Cl2 માંથી Cl -1 બને તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ટ્રાન્સફર થાય? તમને ખબર પડી જાય 2 ઇલેક્ટ્રોનની ટ્રાન્સફર થાય. તમે અડધી પ્રક્રિયા લખો ત્યાં જવાબ મળી ગયો હોય. આખી લખવાની જરૂરિયાત નથી, ખાલી આટલું લખો ત્યાં તમારો જવાબ ઓકે થઈ ગયો હોય. રાઈટ? ઘણી વખત એમ લખે કે આવી પ્રક્રિયા આપી હોય, તમને એમ કહેશે કે આને સમતુલન કર્યા પછી આ બધાના આગળના સહગુણક કેટલા હશે. તો જુઓ, Cl નો સહગુણક કેટલો મળ્યો? 3. OH નો કેટલો મળ્યો? 6. આનો કેટલો મળ્યો? 1. H2O નો કેટલો મળે? 3. Cl નો કેટલો મળે? 5. આવા સહગુણકનો આંકડા પૂછી શકે. આવા જુદા જુદા પ્રશ્નો છે એ તમને કોમ્પિટિટિવ લેવલે પૂછાઈ ચૂક્યા છે અને પૂછી શકાય. રાઈટ? સો આ બધી વસ્તુની મહત્વતા શું છે એ તમને સમજાવવું છે. શું કામ આ ધંધો કરીએ છીએ, શું કામ આ મહેનત કરીએ છીએ એ ખબર પડવી જોઈએ. રાઈટ? તો કઈ રીતે બેલેન્સિંગ કરવાની આખી પ્રક્રિયાઓ, કઈ રીતે એનો જવાબ લાવવાનો, આવતા લેક્ચરે હું આને રિલેટેડ જેટલા પણ MCQ, જેટલા પણ પ્રશ્નો પૂછી શકાતા હોય એ બધાની હું ડિસ્કશન કરીશ. રાઈટ? કેટલીક પ્રક્રિયાઓ અમે તમને હોમવર્કમાં પણ આપશું. આની આ પ્રક્રિયાઓ ફરી એક વખત તમારી જાતે સંતુલન કરજો, જરૂર પડે તો ફરી એક વખત ચેક કરજો જવાબ. ઓકે? છેલ્લા 2 લેક્ચરની અંદર બહુ જ અગત્યની અને મહત્વપૂર્ણ ડિસ્કશનો આપણે કરી ચૂક્યા અને એમાં 2 પદ્ધતિઓથી આપણે કોઈ પણ પ્રક્રિયા જે રેડોક્સ છે એને બેલેન્સ કરતા શીખ્યા. પહેલી મેથડની અંદર આપણે ઓક્સિડેશન આંકનો ઉપયોગ કરી, ઓક્સિડેશન નંબરનો ઉપયોગ કરી અને એને બેલેન્સ કરતા શીખ્યા હતા. જ્યારે બીજી પ્રક્રિયાની અંદર ઓક્સિડેશન અર્ધ પ્રક્રિયા અને રિડક્શન અર્ધ પ્રક્રિયા એમ 2 ભાગમાં વહેંચી અને આપણે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શનની પ્રક્રિયાઓને ભેગી કરી અને રેડોક્સને આપણે બેલેન્સ કરતા શીખ્યા. મિત્રો એ બંનેની અંદર આપણે એક અગત્યની વ્યાખ્યાની જરૂર પડતી હતી, એ હતી ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન. આપણી ફાઇનલ વ્યાખ્યા જેમાં આપણે નક્કી કર્યું હતું કે જ્યાં ઓક્સિડેશન આંકનો વધારો થાય ત્યાં ઓક્સિડેશન થશે, જ્યાં ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થાય ત્યાં રિડક્શન થાય. પણ જૂની પણ 2 વ્યાખ્યાઓ આપણે યાદ હોવી જોઈએ કે જેની અંદર ઓક્સિજનનો ઉમેરો થાય, હાઇડ્રોજન દૂર થાય ત્યાં ઓક્સિડેશન થતું હતું, જ્યાં ઓક્સિજન એડ થતો હતો, જ્યાં ઓક્સિજન દૂર થતું હતું અને હાઇડ્રોજન એડ થતો હતો ત્યાં રિડક્શન થતું હતું. અને એ જ 2 વ્યાખ્યા ઉપરથી આપણે 2-3 મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવી છે. એમાં સૌથી પહેલું છે એ છે ઓક્સિડેશન ઉપરથી આવશે, ઓક્સિડેશન કરતા. આ વ્યાખ્યાને પણ આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ કે સામાન્ય રીતે જે બીજાનું ઓક્સિડેશન કરે એને ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય, પણ એનું પોતાનું રિડક્શન થતું હોય. જેનું પોતાનું રિડક્શન થાય અને બીજાને ઓક્સિડેશન કરે એને ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય. અને એ જ રીતે જે સામાન્ય રીતે પોતે બીજાનું રિડક્શન કરતો હોય અને પોતાનું ઓક્સિડેશન થતું હોય એને આપણે કહેતા હતા રિડક્શન કરતા. હવે
એક મુદ્દાઓની ચર્ચા કરતા જઈએ. સૌથી પહેલા આપણે ડિસ્કશન કરવી છે ઓક્સિડેશન કરતા. ઓક્સિડેશન કરતાનું રિડક્શન થાય જે બીજાનું ઓક્સિડેશન કરતો હોય. આટલું માઇન્ડમાં ક્લિયર કરો. હવે જેનું રિડક્શન થાય મિત્રો, એમાં શું થવું જોઈએ? તો પહેલી વસ્તુ એક કે એના ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થવો જોઈએ, રાઈટ. આઈધર એમાં હાઇડ્રોજન ઉમેરાવો જોઈએ, આઈધર એમાં ઓક્સિજન છે એ દૂર થવો જોઈએ. અને સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે અહીંયા આગળ ઓક્સિડેશન અથવા તો હાઇડ્રોજન ઓક્સિજનના અર્થમાં ન લઈએ તો વિદ્યુત ધન અથવા વિદ્યુત ઋણના અર્થમાં પણ લઈ શકીએ. પણ મૂળભૂત અત્યારે આપણે ત્રણ બાબતની ડિસ્કશન કરીએ. ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થતો હોય, કાં એ ઓક્સિજનને દૂર કરતો હોય. જ્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય ત્યારે જેમાંથી ઓક્સિજન દૂર થતો હોય અથવા તો જેમાં હાઇડ્રોજન ઉમેરાતો હોય એ જનરલી શું હશે? તો કે એ ઓક્સિડેશન કરતા હશે, કારણ કે એનું રિડક્શન થશે. દાખલા તરીકે હું તમને સમજાવું કે MnO4 છે, એ પ્રક્રિયા દરમિયાન જનરલી ઓક્સિજનને દૂર કરતો હોય. ખરેખર આવી રીતે હોય KMnO4, રાઈટ. એ જ રીતે K2Cr2O7 પોટેશિયમ ડાઇક્રોમેટ છે, આ પણ જનરલી શું કરતો હોય કે ઓક્સિજન દૂર કરતો હોય. પોતે O2 છે, એ જ રીતે O3 ઓઝોન છે, રાઈટ. આ જ રીતે H2O2 છે, આનું ડિકમ્પોઝિશન થાય, વિઘટન થાય એટલે ઓક્સિજન એમાંથી દૂર થાય. આગળ આપણે જોશું હાઇડ્રોજનના પાઠમાં. KClO3 ક્લોરેટ છે, પોટેશિયમ ક્લોરેટ છે. આપણે યાદ કરો પ્રક્રિયાની અંદર આપણે જોયું હતું કે મોટા ભાગે ઓક્સિજન આમાંથી મુક્ત થતો હતો. તો આવા બધા જેટલા સંયોજનો છે કે જેમાંથી ઓક્સિજન જનરલી દૂર થતો હશે. ઓક્સિજન દૂર થતો હોય એટલે એનું રિડક્શન થાય અને પોતે કેવો હોય? ઓક્સિડેશન કરતા. આ જ રીતે તમે જરા વિચારો કે HNO3 મિત્રો, આમાંથી નાઇટ્રોજનનો ઓક્સિડેશન આંક ઘટશે. શું કામ ઘટે ભાઈ? રીઝન આપું કે અહીંયા નાઇટ્રોજનનો મહત્તમ ઓક્સિડેશન આંક છે કેટલો? +5. જે તત્વોની જે સંયોજનમાં કોઈ તત્વનો ઓક્સિડેશન આંક મહત્તમ હોય તો એ જનરલી ઓક્સિડેશન કરતા જ હોય. કેમ કે હવે આમાં ઓક્સિડેશન આંક વધવાના ચાન્સ નથી. તો જુઓ તમે, જેનો ઓક્સિડેશન આંક ઘટશે HNO3 માંથી HNO2 માઇનસ થઈ શકે, પોસિબલ છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ પણ ઓક્સિડેશન આંક ઘટશે. જનરલી અહીંયા ઓક્સિડેશન આંક ઘટશે એટલે આ ઓક્સિડેશન કરતા છે. એ જ રીતે મિત્રો જેટલા પણ હેલોજનના અણુઓ છે, ખાસ કરીને તમને કહું ફ્લોરિન છે, ક્લોરિન વાયુ છે, બરાબર. એ જ રીતે બ્રોમિન વાયુ છે, Br2 છે. આ બધા જનરલી ઓક્સિડેશન કરતા છે, કારણ કે એનું રિડક્શન જ થશે. આ બધાનો ઓક્સિડેશન આંક ગણો તો કેવો હોય? 0 હોય. સામેના ભાગમાં જશે તો શું થશે? જનરલી માઇનસની અંદર બનતા હોય, રાઈટ. એ જ રીતે જો HgCl2 હોય, રાઈટ, એ જ રીતે FeCl2 હોય તો જનરલી અહીંયા મોટા ભાગે FeCl3 હોય છે. તો આ બધા જે છે એ બધા જ નું મોટા ભાગે રિડક્શન જ થતું હોય. જેનું રિડક્શન થાય છે એ બધા જ કેવા હશે? ઓક્સિડેશન કરતા. આ ઉપરાંત મિત્રો આપણે જે બીજી બાબત સમજવી છે એ છે રિડક્શન કરતા. પણ માઇન્ડ ક્લિયર કરો કે જેનું રિડક્શન થાય અને બીજાનું ઓક્સિડેશન કરી પોતે કેવો હોય? ઓક્સિડેશન કરતા. ઓક્સિડેશન કરતાની અંદર શું થાય? તો કે એના ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થાય, કાં H ઉમેરાય અને કાં ઓક્સિજન કેવો થાય? દૂર થાય. તો આ બધાને આપણે કેવો કહીએ છીએ? ઓક્સિડેશન કરતા. એ જ રીતે આપણે થોડું ઊંધું વિચારીએ. ચાલો આવા કેટલાક ઓક્સિડેશન કરતાની જેમ આપણે કેટલાક રિડક્શન કરતાને વિચારી લઈએ. સેમ આના જેવું જો તો જનરલી રિડક્શન કરતા એટલે શું? તો કે જેનું ઓક્સિડેશન થતું હોય. જેનું ઓક્સિડેશન થાય એ બીજાનું રિડક્શન કરે એટલે પોતે કોણ હોય? રિડક્શન કરતા.
તો એના ઓક્સિડેશન થાય તો એના ઓક્સિડેશન આંકમાં શું થાય? વધારો થાય મિત્રો. એચ ઉમેરાવાની બદલે શું ઉમેરાય? જરા જોવો જોઈએ. ઓક્સિજન ઉમેરાય, બરાબર. અને ઓ દૂર થવાની બદલે જનરલી શું થાય? એચ દૂર થતો હોય, બરાબર. તો જ્યાં ઓક્સિડેશન થાય તેમાંથી એચ દૂર થાય, કાં ઓ ઉમેરાય અને કાં ઓક્સિડેશન આંકમાં શું થાય? વધારો થાય. તો આ બધા જ જેનું ઓક્સિડેશન થાય છે એ કેવા હશે? રિડક્શન કરતા. એક્ઝામ્પલ જોઈએ મિત્રો. દાખલા તરીકે હું H2 હોય તો H2 માંથી એક H દૂર થશે પ્રક્રિયા દરમિયાન, તો જનરલી શું બનતો હોય? એનું ઓક્સિડેશન થાય એટલે પોતે કેવો હોય? રિડક્શન કરતા. મોટા ભાગે કાર્બન છે એમાં પણ આવું જ થાય. કોબાલ્ટ છે, એલ્યુમિનિયમ છે, એ જ્યારે પ્રક્રિયા કરશે ત્યારે આ જ પ્રમાણે બનશે. અહીંયા એનો ઓક્સિડેશન આંક કેવો હશે? 0. સામેના ભાગમાં જ્યારે જોડાશે તો ધાતુ તરીકે જોડાય ત્યારે એનો ઓક્સિડેશન આંક +3 બનતો હોય જનરલી. એ જ રીતે SO2 છે, HNO2 છે, મધ્યમ ગાળાનો ઓક્સિડેશન આંક છે મિત્રો, બરાબર. એ જ રીતે H2S છે. આ બધાની અંદર આવું જોવા મળશે. જનરલી SnCl2 છે. આ બધા આપણે આખી ટેક્સ્ટ બુકમાંથી આવતા એક્ઝામ્પલ્સ લીધા છે બધા. તો આમાં એનું ઓક્સિડેશન આંકમાં જનરલી વધારો થશે, ઓ ઉમેરાશે અને હાઇડ્રોજન કેવો થશે? દૂર થશે. તો આ દરેકની અંદર તમે જુઓ તો હમણાં મેં તમને પહેલું HNO3 વાળું એક્ઝામ્પલ આપ્યું તો યાદ કરો કે આમાં +5 મહત્તમ ઓક્સિડેશન આંક હોય, રાઈટ. સેમ આમાં તે તમે જુઓ તો આનો ઓક્સિડેશન આંક સૌથી ઓછામાં ઓછો હશે, પછી આમાં વધારો થશે એટલે એ પોતે કેવો બનશે? રિડક્શન કરતા જ બનશે. પણ અહીંયા તમે જુઓ ને HNO2, તો મિત્રો ઘણી વખત આ HNO2 છે એ બેયમાં આવતો હોય, કેમ કે આનો ઓક્સિડેશન આંક વધીને HNO3 થાય તો +5 બને. અહીંયા તમે ગણો ને તો કેટલો હશે? જો અહીંયાનો ઓક્સિડેશન આંક ગણો તો +3 હશે. HNO2 માંથી HNO3 થાય તો એ પોતે કેવો બન્યો? એનું ઓક્સિડેશન થયું એટલે પોતે કેવો બન્યો? રિડક્શન કરતા. અને આમાંથી કદાચ જોઈ નીચે પણ જઈ શકે છે, બરાબર. તો એનો ઓક્સિડેશન આંક ઘટી પણ શકે. તો ઘણા એવાય તત્વો હશે કે જે ઓક્સિડેશન કરતા ને રિડક્શન કરતા બે તરીકે વર્તે. ઘણા બધા એવા છે કે જે પોતે ઓક્સિડેશન કરતા ને રિડક્શન કરતા બે તરીકે વર્તતા હોય. તો મિત્રો એવાય કેટલાક સંયોજનો છે, ખાસ કરીને H2O2 છે, HNO2 છે, બરાબર. એવા બધા પોતે જે છે એ ઓક્સિડેશન કરતા ને રિડક્શન કરતા બે તરીકે વર્તી શકતા હોય. તો ઘણી વખત તમને પરીક્ષામાં આને રિલેટેડ પ્રશ્નો પૂછાય છે. નીચેનામાંથી કયો ઓક્સિડેશન કરતા છે અથવા કયો રિડક્શન કરતા છે? તો સામાન્ય રીતે આટલું યાદ રાખવાનું કે રિડક્શન કરતા જેનું સામાન્ય રીતે ઓક્સિડેશન થતું હોય. સેકન્ડ થિંગ, એમાં ઓક્સિડેશન આંકનો વધારો થઈ શકતો હોય, ઓક્સિજન ઉમેરાઈ શકતો હોય અથવા હાઇડ્રોજન દૂર થઈ શકતો હોય. પહેલામાં એના કરતાં ઊંધું હતું અને પહેલામાં બે શક્ય બનતું હોય. ઓક્સિડેશન આંક વધઘટ બે શક્ય બનતો હોય તો એ ઓક્સિડેશન કરતા ને રિડક્શન કરતા બે તરીકે આવશે. મિત્રો આવા કેટલાક અમે ઓક્સિડેશન કરતા ને રિડક્શન કરતા બંને જે છે એ તમને અમે મોડ્યુલના પાછળના ભાગમાં એના કેટલાક એક્ઝામ્પલ સહિત આપ્યું છે. તો મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે ત્યાં જઈને એક વખત તમે જોજો કે કોને ખરેખર ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય અને કોને રિડક્શન કરતા કહેવાય, રાઈટ. એમાં હું થોડી તમારી સાથે ડિસ્કશન એવી પણ કરી દઉં. જનરલી એને રિલેટેડ અમે અહીંયા એક બે સ્લાઇડો લીધી છે એટલે હું તમારી સાથે ડિસ્કશન કરું છું. એ એટલા માટે ડિસ્કશન કરું છું કેમ કે આને રિલેટેડ ક્યારેક પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. તમે જો અહીંયા અમે કેટલાક અગત્યના ઓક્સિડેશન કરતા મૂક્યા છે, ચેક કરો. નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન, ક્લોરિન, આ બધા જ વિદ્યુત ઋણ તત્વનો સ્વભાવ છે, બરાબર. તો આ બધા જનરલી ઓક્સિડેશન કરતા અથવા એને ઓક્સિડન્સ પણ ઘણી વખત બોલતા હોય. એ જ રીતે બધી જ ધાતુઓ જે છે, બરાબર, એના જેટલા ઓક્સાઇડ હોય, પહેલી અને બીજા સમૂહની ધાતુઓ, લિથિયમ ઓક્સાઇડ છે, સોડિયમ ઓક્સાઇડ છે, સોડિયમ પેરોક્સાઇડ છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ છે, મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ છે, આ બધા જ ઓક્સાઇડ જેટલા છે એ બધા પણ એ જ રીતના છે. કેટલીક અધાતુના ઓક્સાઇડ પણ છે, એમાં ઉપર એક કોમન આવી ગયું છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, SO2, H2O2, O3, બરાબર. કેટલાક તટસ્થ પરમાણુ છે જેની હમણાં આપણે ડિસ્કશન કરી. તો આ બધા પ્રકારના જેટલા સંયોજનો છે
એ જનરલી શું કરશે કે એ છેલ્લો ભાગ જે તમને તટસ્થ સંયોજનો વાળો આપ્યો છે એ કયો છે તો કે જ્યાં એની ઓક્સિડેશન અવસ્થા સૌથી ઊંચી છે, એટલે ઘટવાના જ હશે. ઓક્સિડેશન આંક ઘટશે એનો મતલબ શું થયો મિત્રો કે ઓક્સિડેશન આંક ઘટે એટલે એનું રિડક્શન થશે, એટલે બધા જ અગત્યના ઓક્સિડેશન કરતા છે. એ જ રીતે તમે જુઓ તો રિડક્શન કરતા આપ્યા છે. હવે જો ભૂલ ક્યાં થાય છે કે ધાતુના ઓક્સાઇડ કહું તો એ ઓક્સિડેશન કરતા છે, ખાલી ધાતુ કહું તો એ બધી રિડક્શન કરતા છે. ભૂલ ન થાય, ધ્યાન રાખજો. જેમ કે પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ એ બધી જ ધાતુ છે જુઓ તમે, તો બધી જ રિડક્શન કરતા છે. આ ઉપરાંત ધાતુના ઓક્સાઇડ જે હતા, ધાતુના ઓક્સાઇડ હતા એમાંથી ઓક્સાઇડ દૂર થાય એટલે કેવા હતા? ઓક્સિડેશન કરતા. એ જ રીતે ધાતુના હાઇડ્રાઇડ છે તો એમાંથી હાઇડ્રોજન દૂર થશે એટલે પોતાનું શું થાય? ઓક્સિડેશન. એટલે આ શું હશે? રિડક્શન કરતા. રિડક્શન કરતાને ઘણી વખત રિડક્ટન્ટ પણ કહે છે, બરાબર. એ જ રીતે જેટલા પણ હાઇડ્રો એસિડ છે, હાઇડ્રો એસિડ એટલે દાખલા તરીકે એને હાઇડ્રોહેલાઇડ પણ બોલાય. શું બોલાય છે એને? હાઇડ્રોહેલાઇડ. એટલે હાઇડ્રોજન અને હેલોજનનું સંમિશ્રણ હોય અથવા તો એસિડ હોય, તો એવા પણ હાઇડ્રો એસિડ છે એ બધા પણ રિડક્શન કરતા હશે. જેમ કે HF છે, HCl છે, HBr છે, H2S છે વગેરે, બરાબર. એ ઉપરાંત કેટલાક કાર્બનિક સંયોજનો આ યાદ રાખવા પડશે. ફોર્મિક એસિડ, આલ્ડીહાઇડ, ટાર્ટરિક એસિડ છે, ઓક્ઝેલિક એસિડ છે, આ બધા પણ એ જ રીતના છે. અને એવા તત્વો કે જેની ઓક્સિડેશન આંક સૌથી નીચો હશે, ઓછામાં ઓછો હશે, તો જનરલી એ પણ રિડક્શન કરતા હશે. ઓલામાં ઓક્સિડેશન આંક જેનો સૌથી ઊંચો હોય, સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન જેટલો જ હોય, બાહ્ય કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલો જ હોય, તો એ બધા કેવા હશે? એ બધા ઓક્સિડેશન કરતા હતા અને આ કેવા હશે? રિડક્શન કરતા. રાઈટ. અહીંયા બીજા અમે કેટલાક સંયોજનો આપ્યા છે જુઓ કે જે ઓક્સિડેશન કરતા ને રિડક્શન કરતા બે તરીકે વર્તે છે. જેમ કે HNO2, HSO2, H2O2 છે, રાઈટ. O3 છે, Al2O3 છે, CrO2 છે, આવા ઘણા બધા છે કે જે ઓક્સિડેશન કરતા ને રિડક્શન કરતા બે છે. એક નોંધ લખીને આપી છે, બહુ અગત્યની છે મિત્રો. ખાસ કરીને એલ્યુમિનિયમનો ટ્રાયોક્સાઇડ છે, ક્રોમિયમ ઓક્સાઇડ છે, મેંગેનીઝ ઓક્સાઇડ છે, ઝિંક ઓક્સાઇડ છે, કોપરનો ઓક્સાઇડ છે, આ બધા ઉભય ગુણધર્મી ઓક્સાઇડ છે. જે સામાન્ય રીતે ઉભય ગુણધર્મી ઓક્સાઇડ હોય છે, બરાબર, એના માટે ઓક્સિડેશન ને રિડક્શનની પદ્ધતિ ઘણી વખત થોડી અલગ હોય છે, કેમ કે એમાં ઓક્સિડેશન રિડક્શન બે ઘણી વખત અનુભવાતું હોય, બરાબર. તો આટલી બાબતો છે એ થોડી ધ્યાનમાં રાખવાની કે કોને ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય અને કોને રિડક્શન કરતા કહેવાય, એટલી મેટર છે એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવી જોઈએ. આ દરેકે દરેક એક્ઝામ્પલ છે એ તમારે રિપીટ કરવા હોય, ફરીથી તૈયાર કરવા હોય તો મોડ્યુલના પાછળના પાર્ટની અંદર અમે એની લિસ્ટ આપ્યું છે. સો ઇન્ફોર્મેટિવ છે, એક વખત રીડ કરજો. પણ કેમ નક્કી કરવું ઓક્સિડેશન કરતા ને રિડક્શન કરતા એ અગત્યનું છે, રાઈટ. હવે માની લ્યો કે તમારે ઓક્સિડેશન કરતા ને રિડક્શન કરતા ને નક્કી કરવા માટે તમારી પાસે એક બીજી પણ પદ્ધતિ છે, એ તુલ્ય દળ ઉપરથી પણ નક્કી કરી શકાય છે. મિત્રો પહેલા ચેપ્ટરની અંદર મેં તમને તુલ્ય દળ શોધતા શીખવાડ્યો હતો, યાદ કરો. તુલ્ય દળ જનરલી કઈ રીતે મેળવાતો હતો તો એની આપણે એક ડિસ્કશન કરી હતી કે કોઈ પણ સંયોજન છે અથવા તો ત્યાં મેં એવું કીધું હતું કે જો કોઈ એસિડ હોય, રાઈટ, તો તમારે એનો તુલ્ય દળ જોતો હોય તો એનો અણુભાર અને આપણે એની અંદર એના છેદમાં શું લેતા હતા? એનો n ફેક્ટર. ઘણી વખત આને x ફેક્ટર પણ બોલે છે. આઈધર આપણે કહીએ છીએ કે એસિડ હોય તો એની બેઝિકતા અને જો બેઝ હોય તો એની એસિડિકતા, બરાબર. જો કોઈ બેઝ આપ્યો હોય તમને તો એનો અણુભાર લઈ શકાય અને એના છેદમાં તમે ક્યારેક એને n કે x ફેક્ટર કહો છો, એ n કે x ફેક્ટર, અને બેઝ હોય તો એને શું કહેવાય છે? એની એસિડિકતા. હવે બેઝિકતા અને એસિડિકતા મેં તમને શીખવાડી હતી કે એસિડ હોય
તો એની બેઝિકતા કેમ નક્કી કરાય? એ જેટલા H પ્લસ આયન મુક્ત કરે એને એની બેઝિકતા કહેવાય. આમાં જેટલા OH માઇનસ આયન મુક્ત કરે એને એની એસિડિકતા કહેવાય. દાખલા તરીકે NaOH છે, એની પ્રક્રિયા દરમિયાન Na અને OH માઇનસ એક OH માઇનસ મુક્ત થાય તો એની એસિડિકતા કેટલી કહેવાય? 1 કહેવાય. અને દાખલા તરીકે HCl છે, તો એ પ્રક્રિયા દરમિયાન એક H પ્લસ મુક્ત કરે તો જનરલી એની બેઝિકતા કેટલી કહેવાય? તો એ પણ 1 જ કહેવાય. આ જ રીતે આપણે એવું સમજ્યા હતા કે જો માની લો કે H2SO4 હોય તો આ પોતે એસિડ છે. જ્યારે પ્રક્રિયા દરમિયાન એમાંથી 2 વખત H પ્લસ મુક્ત થશે તો મિત્રો એનો મતલબ એમ થયો કે એની બેઝિકતા કેટલી ગણાય? 2. તો જ્યારે તમારે H2SO4 નો તુલ્ય દળ જોતું હોય તો આપણે શું કરાય કે H2SO4 નો તુલ્ય દળ જોતું હોય તો શું કરવાનું? તો કે ભાઈ અહીંયા સમજાવેલું છે કે H2SO4 નો તમારે શું લેવાનો? અણુભાર, રાઈટ, અને એના છેદમાં એની બેઝિકતા. બેઝિકતા કેટલી મળે મિત્રો? તો કે ભાઈ H2SO4 ની અંદરથી 2 વખત H પ્લસ મુક્ત થાય તો અહીંયા H2SO4 નો અણુભાર કેટલો છે? 98, અને એના છેદમાં 2 લ્યો તો 49 છે, એ એનો તુલ્ય દળ મળે. બરાબર? આમ સામાન્ય રીતે આપણે તુલ્ય દળ ઉપરથી તુલ્ય દળ છે નક્કી કરતા શીખ્યા હતા. પણ કેટલાક ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થો હોય કે રિડક્શન કરતા પદાર્થો હોય, એનો જો તમારે તુલ્ય દળ શોધવો હોય તો એના માટે પણ એક પદ્ધતિ છે, જ્યાં આપણે ત્યારે પહેલા ચેપ્ટરની અંદર ટૂંકમાં શીખવાડ્યું હતું. જો તમને યાદ હોય તો ત્યાં તમને કોષ્ટકની અંદર ખાલી એટલું કહી દીધું હતું કે KMnO4 આપ્યું હોય, KMnO4 આપ્યું હોય, જો એ એસિડિક માધ્યમમાં હોય, બેઝિક માધ્યમમાં હોય કે તટસ્થ માધ્યમમાં હોય તો એનો તુલ્ય દળ શોધવા માટે આપણે યાદ કરો કે એના છેદમાં 5 વડે, 3 વડે, 1 વડે ભાગ્યું હતું. આવું તમને શીખવાડી દીધું હતું, ખાલી કીધું હતું કે અત્યારે યાદ રાખજો મિત્રો, આગળ જતા રેડોક્સમાં આપણે ડિસ્કશન કરશું. તો આ બધા ઓક્સિડેશન કરતા ને રિડક્શન કરતા જ્યારે હોય ત્યારે એઝ અ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે આનો તુલ્ય દળ કઈ રીતે શોધાય એ આપણે આજે ડિસ્કશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ખાલી મેથડ યાદ રાખજો. ડીપમાં જેટલા તમને અત્યારે કરાવીએ છીએ એટલા બધા જ ઓક્સિડેશન કરતા ને રિડક્શન કરતા છે પ્રોપરલી તૈયાર કરી લ્યો, એની અંદર મોટા ભાગે બધું આવી જશે. અને એનો ઓક્સિડેશન કરતા ને રિડક્શન કરતા નો તુલ્ય દળ કઈ રીતે શોધવો એ આપણે નક્કી કરીએ. રાઈટ? પહેલા એક કોમન તુલ્ય દળ શોધતા મેં શીખવાડી દીધું છે. અણુભારના છેદમાં એસિડ હોય તો બેઝિકતા, અને બેઝ હોય તો એની એસિડિકતા. કોઈ પણ સંયોજન તટસ્થ હોય, ક્ષાર હોય તો એની જે ચાર્જ છે એના વડે આપણે એનાથી ભાગીએ છીએ. દાખલા તરીકે NaCl હોય તો Na પ્લસ અને Cl, તો આનો તુલ્ય દળ શોધવો હોય તો શું કરાય? તો કે ભાઈ આનો અણુભાર લેવાનો અને એના છેદમાં કા પ્લસ ચાર્જ અને કા માઇનસ ચાર્જ વડે ભાગવાનું. કેટલો છે ચાર્જ? પ્લસ માઇનસ એક જ છે, તો એના વડે 1 ભાગવાનું. રાઈટ? એ જ રીતે માની લો કે BaCl2 હોય, BaCl2 હોય, રાઈટ? તો આનો તુલ્ય દળ શોધવો હોય તો કેમ મળે ભાઈ? તો કે ભાઈ Ba+2 હોય અને 2Cl- હોય તો આનો +2 ચાર્જ છે, આનો કુલ ચાર્જ કેટલો થાય? -2 ચાર્જ થાય જો 2 વખત આવશે. તો આનો તમારે તુલ્ય દળ જોતો હોય BaCl2 નો, મેં પહેલા ચેપ્ટરમાં ની ડિસ્કશન કરેલી છે એટલે રિપીટ કરું છું ફટાફટ. BaCl2 નો તમારે અણુભાર લેવાનો અને એના છેદમાં તમારે 2 થી ભાગવું પડે, કેમ કે એનો ચાર્જ કેટલો છે? +2 અથવા તો -2. પણ અહીંયા છેદમાં મૂકો ત્યારે પ્લસ માઇનસ જોવાની જરૂર નથી, ખાલી 2 થી ભાગી નાખો તો આનો તુલ્ય દળ તમને આ રીતે મળતો હોય. રાઈટ મિત્રો? તુલ્ય દળ મેળવવા માટે ની જ ડિસ્કશન કરવી છે, પણ શું કીધું મેં? અહીંયા કેટલાક ઓક્સિડેશન કરતા અને રિડક્શન કરતા જે છે એનો તુલ્ય દળ અથવા તો તુલ્ય ભાર છે એ આપણે શોધવો છે. કઈ રીતે શોધાય એની આપણે ડિસ્કશન કરીએ. તો મિત્રો, કોઈ પણ ઓક્સિડેશન કરતા કે કોઈ પણ રિડક્શન કરતા છે એનો આપણે તુલ્ય દળ શોધવો હોય તો એના માટેનું એક સિમ્પલ સૂત્ર છે કે તુલ્ય દળ કઈ રીતે શોધી શકાય. જે ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થ છે
बराबर ऑक्सीडेशन करता जे पदार्थ है एनो ज्यारे तुल्य दळ शोधवो होय तो एना माटे ऑक्सीडेशन करता पदार्थनो तुल्य दळ बराबर एनो आपणे अणुभार लेवानो अथवा तो आणवीय दळ लेवानो बे कही शकाय बराबर। अने एना छेदमां घणा बोले छे पण अधूरू बोले छे एटले बराबर याद राखजो के एना 1 मोल अणु द्वारा याद राखजो शुं कीधुं एना 1 मोल एना अणु द्वारा जे इलेक्ट्रॉन मेळवाय छे जो ऑक्सीडेशन करता है एटले पोते पोतानुं रिडक्शन थतुं होय। रिडक्शन क्यारे थाय ज्यारे इलेक्ट्रॉन मेळवे त्यारे। ऑक्सीडेशन करता पदार्थनो तुल्य दळ जोतुं होय तमारे मित्रो तो एनो अणुभार लेवानो अने 1 मोल अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन जे मेळवाता होय एटला इलेक्ट्रॉन वडे भागवाना पण एना 1 मोल द्वारा जेटला इलेक्ट्रॉन मेळवाय एटला लेवाना छे। एम नहीं कि इलेक्ट्रॉन मेळवाय छे एटला भागो 1 मोल द्वारा। એટલા માટે કહું છું કે ઘણી વખત રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર બેલેન્સ કરો ત્યારે 1 મોલની જગ્યાએ 2 મોલ હોય તો અહીંયા છેદમાં એ પ્રમાણે લેવા પડે બરાબર। અને એ જ રીતે રિડક્શન કરતા પદાર્થ જે છે બરાબર જે રિડક્શન કરતા પદાર્થ છે એનો જો તમારે તુલ્ય દળ જોતો હોય તો એનું તુલ્ય દળ કઈ રીતે મેળવવાનું તો એના કરતા ઊંધું જો તો કે એનો अणुभार लेवानो अने अहींया जेम इलेक्ट्रॉन मेळवाय छे एना बदले ऊंधुं कि 1 मोल एना अणु द्वारा बराबर जे इलेक्ट्रॉन गुमावा अहींया मेळवाय छे तो अहींया शुं लेवानुं जे गुमावाता होय ए इलेक्ट्रॉन मूकवाना। ऑक्सीडेशन करतानी अंदर तमारे इलेक्ट्रॉन मेळवता होय अने रिडक्शन करतानी अंदर जे इलेक्ट्रॉन गुमावाता होय केम के आया ऑक्सीडेशन थशे रिडक्शन करतानुं अने ऑक्सीडेशन करतानुं रिडक्शन थतुं होय राइट। तो आ एक सिंपल सूत्र छे तमारा मगजमां क्लियर करो मित्रों। आ बधुं हूँ टेक्स्टबुकनी थोड़ी बार लई जाऊं छुं एटला माटे लई जाऊं छुं केम के साव आवुं टेक्स्टबुकमां बेठे बेठुं नहीं मळे तमने पण आने रिलेटेड प्रश्नो पूछशे तमने એટલે આ बहु अगत्यनुं छे बराबर। आ मैटर क्लियर करजो कई रीते करवानुं छे। कोईनो तुल्य दळ जोतो होय कोनो तुल्य दळ जोतो होय ऑक्सीडेशन करता के रिडक्शन करता होय। हवे आ पहला चेप्टर में हतुं पहला चेप्टर में जे अगेन एक वखत रिवाइज करजो त्यां आपेलुं छे के ऑक्सीडेशन करता ने रिडक्शन करता पदार्थनो तुल्य दळ कई रीते मेळवी शकाय तो अहींया एनुं सूत्र आप्युं छे કે જે ઓક્સિડેશન કરતા હોય એનો અણુભાર અને એના છેદમાં ઇલેક્ટ્રોન મેળવાતા હોય અને રિડક્શન કરતાની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવાતા હોય રાઈટ। એને આધારે તમે એનો તુલ્ય દળ છે એ શોધી શકશો। હવે હું કેટલાક એક્ઝામ્પલની ચર્ચા કરું છું મિત્રો। જો પહેલા ચેપ્ટરની અંદર તમને અમે KMnO4 નું આપ્યું હતું ત્યાં મેં તમને એવું કીધું હતું કે MnO4 માઇનસ જો આને આમ ન લખવું હોય તો આમે લખી શકાય હો બે એક જ છે જુઓ KMnO4 આ K પ્લસ હોય અને MnO4 આખું માઇનસ હોય બે તટસ્થ બની જાય જો K નીકળી જાય તો MnO4 માઇનસ થઈ જાય બરાબર। હવે MnO4 ને તમારે જુદા જુદા માધ્યમની અંદર पहला चेप्टरना मॉड्यूल में चेक करजो। हजी कहूँ छू नॉर्मालिटी नो पोर्शन शीखवाड्यो तो एनी पहलाना भाग में छे। MnO4 नो तमारे तुल्य दळ शोधवो होय तो केम शोधाय तो न्या मैं तमने समझाव्युं तो ग्राम तुल्य भार अथवा तो तुल्य दळ बरोबर जोजो। आनु तुल्य दळ बरोबर शुं लेवानुं तो के भाई आनो अणु भार लेवानो अने एना छेदमां जे इलेक्ट्रॉन हेरफेर थाय छे ट्रांसफर थाय छे बराबर ए इलेक्ट्रॉन नो फेरफार छे ए मूकवानो मतलब इलेक्ट्रॉन गुमावातो होय अथवा इलेक्ट्रॉन मेळवतो होय ए भाग छे ए आपणे अहींया नीचे मूकवानो। हवे एमां आपणे 3 भाग पड्या तो याद करो एमां एक हतुं एसिडिक माध्यम बीजुं हतुं बेઝિક माध्यम अने त्रीजुं हतुं तटस्थ माध्यम बराबर। तो एसिडिक बेઝિક अने तटस्थ माध्यममां आना मूल्यो अलग अलग मळता हता। हूँ तमने कहूँ जो
એસિડિક માધ્યમની અંદર જનરલી કેવું બનતું હતું, MnO4 માઇનસ, બરાબર, ત્યાંથી ઈ જશે Mn+2 માં. ક્યાં જાય? Mn+2 માં. જોજો, MnO4 માઇનસમાંથી Mn+2 માં જાય છે. હવે જરા વિચારજો કે અહીંયા Mn નો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો થાય, જરા વિચારો જોઈ. Mn નો ઓક્સિડેશન આંક બનશે અહીંયા +7, સોરી 8 -1 એટલે અહીંયા +6 બનશે. અને અહીંયા તમે જુઓ +2 છે, એનો મતલબ આનું રિડક્શન થાય છે. શું થાય છે? રિડક્શન. જેનું રિડક્શન થતું હોય એ પોતે કેવો હોય? ઓક્સિડેશન કરતા. તો તમારે અહીંયા તુલ્ય દળ ઓક્સિડેશન કરતાનો જુઓ હોય તો શું કરવાનું? એનો અણુભાર ના છેદમાં શું કરવાનું મિત્રો? તો અહીંયા તમે જોશો તો એના છેદમાં તમારે લેવું પડશે એમાં 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન જે એને મેળવ્યા હોય એની સંખ્યા. હવે MnO4 માઇનસમાંથી Mn+2 માં રૂપાંતરણ થાય. મિત્રો MnO4 માઇનસમાંથી Mn+2 માં રૂપાંતરણ થાય તો આનું બેલેન્સ કરીએ. મેં તમને ઇલેક્ટ્રોન પદ્ધતિથી શીખવાડેલું છે, યાદ કરો. કેમ કરાય? 1 Mn બેલેન્સ છે. ચાલો, આમાં ઓક્સિજન કેટલા છે? 4. આમાં ઓક્સિજન કેટલા છે? 1 પણ નહીં. તો અહીંયા હું શું કરીશ? 4 H2O એડ કરી દઈશ. સમજાય છે? તો અહીંયા મેં એડ શું કર્યું? 4 H2O. ચાલો, અહીંયા હાઇડ્રોજન કેટલા થયા? 8. અહીંયા હાઇડ્રોજન કેટલા? 0. તો 8 હાઇડ્રોજન પ્લસ MnO4 માઇનસ, સામેના ભાગમાં ગયું તો Mn+2 પ્લસ 4 H2O. આવું બન્યું. 4 હાઇડ્રોજન, સોરી 8 હાઇડ્રોજન, 8 હાઇડ્રોજન, 4 ઓક્સિજન, 4 ઓક્સિજન, 1 Mn, 1 Mn. મિત્રો ચાર્જ નક્કી કરો તો અહીંયા +8 અને -1 કેટલો થયો? +7. અહીંયા +2 છે. અહીંયા મારે +2 છે. અહીંયા મારે કંઈક એવું કરવું પડે કે જેના કારણે અહીંયા +2 ચાર્જ મને મળે. તો મિત્રો અહીંયા હું 5 ઇલેક્ટ્રોન એડ કરું તો 5 ને 1 6, -6 +8 +2 +2, ચાર્જ બેલેન્સ થઈ ગયો. તો મિત્રો આ આખી પ્રક્રિયામાં જુઓ કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ટ્રાન્સફર થાય છે? 5 ઇલેક્ટ્રોનની ટ્રાન્સફર થાય છે. કેટલી? 5. તો મિત્રો અહીંયા આપણે એનો તુલ્યભાર જોતો હોય તો જે એનો અણુભાર આપ્યો હોય એ અણુભારના છેદમાં તમારે અહીંયા 5 ઇલેક્ટ્રોનની ટ્રાન્સફર છે એટલે એને 5 વડે ભાગવું પડે. તમને ત્યાં સમજાતું નહોતું સાહેબ અહીંયા 5 ઇલેક્ટ્રોન કઈ રીતે આવ્યા? ઘણા વિદ્યાર્થીઓ મને પ્રશ્ન પણ પૂછ્યો હતો કે સર આ 8+ આ 8H+ કેમ આવતા હતા, આ 4H2O કેમ આવે અને 5 ઇલેક્ટ્રોન કેમ આવે? ત્યારે મારે એને સમજાવવું પડ્યું હતું કે અત્યારે યાદ રાખજો મિત્રો, રેડોક્સ પ્રક્રિયા ચાલશે ને પછી થોડું વધારે સમજાશે. તમે જો આ રેડોક્સ પ્રક્રિયા પ્રમાણે એને બેલેન્સ કરો છો એ MnO4 માંથી Mn+2 માં જાય. ક્યારે જાય મિત્રો? જ્યારે એસિડિક માધ્યમમાં હોય ત્યારે. તો આ પ્રમાણે અહીંયા 5 ઇલેક્ટ્રોનની ટ્રાન્સફર છે એ થતી હશે. બરાબર? આટલી પ્રોસેસ યાદ ન રાખવી હોય તો ટૂંકમાં એટલું પણ યાદ રખાય કે MnO4 ને જ્યારે એસિડિક માધ્યમમાં હોય જે પોતે ઓક્સિડેશન કરતા છે તો એના અણુભારના છેદમાં સીધો હું મૂકી દેવાનું 5. તમે જાણો છો 158 છે એનો અણુભાર થશે અને એના છેદમાં 5 મૂકશો એટલે 31.6 સમથિંગ છે એ તમને સીધો એનો તુલ્ય દળ મળતો હોય. પણ તુલ્ય દળ મળતો આ રીતે હોય એ સમજાયું બેલેન્સ કરીને. આ જ રીતે મિત્રો જો બેઝિક માધ્યમ હોય, આ યાદ રાખવું પડશે. બેઝિક માધ્યમમાં એસિડિક માધ્યમની અંદર મેં શું કર્યું જોયો જોજો. MnO4 -1 માંથી Mn+2 માં જાય છે. હવે જો બેઝિક માધ્યમમાં ઘણા પ્રશ્નો થતા હોય છે. અહીંયા જો તમને પ્રબળ બેઝ કીધો હોય, કેવો કીધો હોય? પ્રબળ બેઝ. તો પ્રબળ બેઝની અંદર તમારે યાદ રાખવાનું કે MnO4 -2 માંથી, બરોબર યાદ રાખજો, અહીંયા MnO4 -1 માંથી અહીંયા થઈ જશે MnO4 -2. આવું બનશે. બરાબર? કેવું બને છે? MnO4 -1 માંથી કેવું બનશે? -2 બનશે. ક્યારે? જ્યારે પ્રબળ બેઝ હોય ત્યારે. મિત્રો આને બેલેન્સ કરવા માટે મારે ખાલી એક જ ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ એડ કરી દેવાનો. જુઓ તમે, એટલે -1 -1 -2 અહીંયા કેવા થઈ ગયા? -2.
તો આમાં ઇલેક્ટ્રોનની ફેરફાર કેટલો થાય છે? ફક્ત એકનો જ થાય છે. તો પ્રબળ બેઝ વખતે તમારે શું કરવું પડે કે જે અણુભાર લીધો હોય એ અણુભારના છેદમાં 1 લેવાનો, જો પ્રબળ બેઝ કીધો હોય તો. અચ્છા, ત્રીજી વસ્તુ તમને એમ કીધું હોય કે કાં તો નિર્બળ બેઝ કીધો હોય, બેમાંથી એક કહેશે, જોજો, કાં તો નિર્બળ બેઝ કીધો હોય અને કાં તો તટસ્થ માધ્યમ કીધું હોય. આમાં ધ્યાન રાખજો, ભૂલ ન થાય. કાં નિર્બળ બેઝ કીધો હોય ને કાં શું કીધું હોય? તટસ્થ માધ્યમ કીધું હોય. તો મિત્રો થશે MnO4 -1 માંથી એનું રૂપાંતરણ થઈ જશે MnO2 માં. MnO2 માં રૂપાંતરણ થાય. બરાબર. હવે જ્યારે MnO2 માં રૂપાંતરણ થાય ત્યારે એને બેલેન્સ કરીએ. જો Mn 1 છે, 4 ઓક્સિજન છે, 2 ઓક્સિજન છે, 2 H2O એડ કરી દઉં એટલે 2 ઓક્સિજન થઈ ગયા. 4 હાઇડ્રોજન ઘટે છે એટલે 4 હાઇડ્રોજન પ્લસ MnO4 -1 સામે ગયું તો MnO2 પ્લસ 2H2O. ચાલો, અહીંયા +4 છે, અહીંયા -1 છે, અહીંયા તો 0 છે. જો હું આ બાજુ 3 ઇલેક્ટ્રોન એડ કરી દઉં તો -3 -1 +4 +4 0 0. તો મિત્રો નિર્બળ બેઝ કે તટસ્થ માધ્યમ કીધું હોય તો યાદ રાખવાનું કે એમાં ઇલેક્ટ્રોનની ફેરફાર કેટલા થાય છે? 3. તો આવા કેસની અંદર આનો તુલ્ય ભાર કેવો થાય? તો કે એનો અણુભાર, બરાબર, અને અણુભારના છેદમાં તમારે શું લેવું પડે? 3. ઇન શોર્ટ યાદ રાખજો, તમારે યાદ એટલું રાખવાનું છે. જો હું ત્રણેયની તમને એક નાનકડી મેટર, અને આ છે ને પાછું પહેલા ચેપ્ટરના મોડ્યુલમાં અમે આપ્યું છે ડિટેલથી, પ્રક્રિયા સહિત આપ્યું છે. તો યાદ એટલું રાખવાનું મિત્રો કે જો એસિડિક માધ્યમ હોય તો MnO4 -1 માંથી Mn+2 માં 5 ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર. બેઝિક હોય, પ્રબળ બેઝિક હોય તો MnO4 -1 માંથી MnO4 -2 માં, ત્યાં ભૂલે હતી, -2 બે વખત સામસામે હતું, -1 માંથી -2 માં તો એક જ ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર હશે. અને MnO4 -1 થી જો MnO2 માં રૂપાંતરણ થાય તો એ નિર્બળ બેઝ અથવા તો તટસ્થ માધ્યમ હોય ત્યારે 3 ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર હશે. બરાબર. આ મેટર બરોબર ક્લિયર કરજો. ઓક્સિડેશન કરતાની વાત કરું છું, એવો જ ઓક્સિડેશન કરતા એક તમને આપું છું. જો અહીંયા હવે સ્લાઇડમાં બતાડું છું. Cr2O7 -1 માંથી Cr+3 માં રૂપાંતરણ થાય છે. તો તમારે જો એનો તુલ્ય દળ જોતો હોય તો શું કરવાનું? પહેલા એનું આણ્વીય દળ લેવાનું અને એના છેદમાં 6 ઇલેક્ટ્રોનનો ચેન્જ થશે. કેટલાનો થશે? 6 ઇલેક્ટ્રોનનો. ગણવું હોય તો ગણી લેજો. જો Cr2O7 -1 માંથી Cr+3 માં રૂપાંતરણ કરો મિત્રો. અહીંયા પહેલા તો 2 મૂકવા પડે. 7 ઓક્સિજન છે એટલે મારે અહીંયા શું કરવું પડે? 7 H2O કરવા પડે. ઓક્સિજન બેલેન્સ થઈ ગયા. 7 દુને 14 હાઇડ્રોજન છે એટલે અહીંયા મારે 14 હાઇડ્રોજન લેવા પડે. બરાબર. હવે જો હું ચાર્જ ગણું તો કેટલા થાય? +14 અને -1 એટલે +13 ચાર્જ થયો. અહીંયા 3 દુને 6 નો ચાર્જ થયો. આઈડિયા આવે છે? તો જરા વિચારો, અહીંયા +13 નો ચાર્જ થાય છે. Cr2O7 -1 અને 3 દુને 6. બરાબર. તો આ પ્રમાણે અહીંયા મને ચાર્જ છે એ મળશે. K2Cr2O7 હોય, K2Cr2O7 હોય એટલે અહીંયા -2 આવશે. બરાબર. અહીંયા K2Cr2O7 એટલે અહીંયા -2 આવશે. એટલે અહીંયા તમે ચાર્જ ગણો તો અહીંયા તમને -2, અહીંયા +3 એટલે -2 અને +14 એટલે અહીંયા કેટલા મળશે? +12 મળશે. +12 મળશે. આ બાજુ +6 મળશે. આ બાજુ મારે +6 જ રાખવા હોય તો મારે શું કરવાનું? 6 ઇલેક્ટ્રોનને એડ કરવાના. તો K2Cr2O -2 એક્ઝેક્ટલી આવું હોય. K2Cr2O7 આમાં 2K+ હોય અને Cr2O7 -2 હોય. રાઈટ. તો આ આપણને મળશે. એ જ રીતે એક આપ્યો છે વધારાનો C2O4 -2. એનો જો તમારે તુલ્ય દળ જોતો હોય તો એ આ જ રીતે તમે ગણી શકશો. C2O4 -2 સામે CO2 માં રૂપાંતરણ થશે. તો એનું તુલ્ય દળ તમને કેમ મળે? તો C2O4 -2 ભાગ્યા 2 જ કરવા પડે. 2 ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર હશે. એ જ રીતે S2O3 -2 અને S4O6 -2 માં જોશો તો એક જ તુલ્ય દળ મળશે, પણ એ પર મોલ હશે.
પ્રક્રિયા દરમિયાન જો H2O3 2 આવતા હોય, આગળ તત્વયોગ મિતિ આંકડો 2 આવતો હોય તો છેદમાં તમારે 2 થી ભાગવું પડે. ધ્યાન રાખજો, એ ભૂલ ન થાય. બરાબર. તુલ્ય દળ એટલે શીખવાડું છું કે આને રિલેટેડ ક્યારેક પ્રશ્નો પૂછે છે કે આનો તુલ્ય દળ કેટલો થશે, આમાં તુલ્ય દળ કેમ થાય. તુલ્ય દળ ગણવાની રીત આપી. શું ગણવાનું? આણ્વીય દળના છેદમાં શું મૂકવાનું? ઇલેક્ટ્રોનનો ચેન્જ. આટલા યાદ રાખવા પડશે, કેમ કે આના ઉપરથી ક્યારેક સીધા પ્રશ્નો પૂછે છે, જે પાછું ટેક્સ્ટ બુકમાં ક્યાંય મેન્શન કર્યું નથી. આ એડિશનલ ટોપિક છે, વધારાનો ટોપિક છે. આને યાદ રાખવો પડશે અને પ્રિપેર કરવો પડશે. બહુ સ્પષ્ટ કહું છું. બરાબર છે. તો મિત્રો, આ જુદા જુદા પ્રકારના આપણે તુલ્ય દળની આપણે ડિસ્કશન કરી. હજી થોડી આગળ આપણે તુલ્ય દળની જરૂર પડશે, ત્યાં ફરી પાછી આપણે ડિસ્કશન કરશું. પણ અત્યારે હવે હું જેટલા મેં અત્યારે ટોપિક કરાવ્યા છે એને રિલેટેડ જેટલા પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પ્રશ્નો પૂછાણા છે એની આપણે ડિસ્કશન કરશું. બોર્ડનો એક પ્રશ્ન આપ્યો છે, ક્વેશ્ચન નંબર 3. પ્રશ્ન આપણને આપ્યો છે BrO3 -1 લખવાનું. હ એ જ રીતે આપ્યો છે Br-1. બરાબર. એની સાથે સાથે આપણને આપ્યું છે H+1 અને સામે જાય તો Br2. રાઈટ. અને એની સાથે આપણને આપ્યું છે H2O. પ્રશ્ન તમે જોઈ શકશો. ઉપરોક્ત રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર રેડોક્સ પ્રક્રિયાની અંદર સંતુલિત થયા પછી પ્રોડક્ટ તરફ એટલે કે નિપજ તરફ સમતુલિત વીજભાર અને બ્રોમિન પરમાણુની સંખ્યા અનુક્રમે કેટલી હશે? એનો મતલબ તમને ઇનડાયરેક્ટલી બેલેન્સ કરવાનું કીધું છે, એટલે તમને બે મળશે. શું મળશે? વીજભારની સંખ્યા અને બ્રોમિનની સંખ્યા બે મળશે. પણ અહીંયા જુઓ, થોડીક આ પ્રક્રિયા ઊંધી છે. અહીંયા તમે Br નો ઓક્સિડેશન નંબર ચેક કરો તો તમને +5 મળશે. ગણી લઈએ આપણે. અહીંયા મળશે x + 3 × -2 = -1. x - 6 બરોબર -1, x બરોબર +5. અહીંયા તો -1 છે જ તે. મિત્રો, અહીંયા તમને વીજભારની સંખ્યા ગોતવાની કીધી છે, એટલે અર્ધ પ્રક્રિયાથી જ જવાય તો જ ઇલેક્ટ્રોન મળશે. રાઈટ. ચાલો ચેક કરીએ. +5 માંથી અહીંયા તમે જાઓ તો 0 માં આવ્યું, એનો મતલબ એનું રિડક્શન થયું. અને -1 થી 0 માં ગયું એટલે એનું ઓક્સિડેશન થયું. રિડક્શન, અહીંયા રિડક્શન થાય છે, ઓક્સિડેશન છે. જો આમ જુઓ તો વિષમીકરણ જ છે. એકનું આમાંથી એકમાં ને એકમાં ઓક્સિડેશન ને રિડક્શન બે બતાડે છે. કાંઈ નહીં, બે ભાગ પાડી દઈએ આપણે. BrO3 -1 થી જવાનું છે Br2 માં. રાઈટ. તો આ રિડક્શન છે. બરાબર. અને અહીંયા તમે જુઓ તો Br-1 માંથી જવાનું છે Br2 માં. મિત્રો, મેં આગળ કીધું છે H+ અને H2O OH- એની બહુ જરૂરિયાત નથી, પણ આ એસિડિક માધ્યમ છે એવું બતાડે છે, એટલો આઈડિયા આવે. ચાલો કાંઈ નહીં, આપણે બેલેન્સ કરીએ. અહીંયા 2 Br મૂકી દઉં. બરાબર. અહીંયા તો Br2 છે જ તે. આમાં ઓક્સિજન કેટલા છે મિત્રો જરા ચેક કરો. જોઈ અહીંયા ઓક્સિજન આપણને આપ્યા છે 3. 3 દુને 6. 6 ઓક્સિજન છે એટલે 6H2O. 12 હાઇડ્રોજન થયા તો મારે અહીંયા 12H+ મૂકવા પડે. બરાબર. અહીંયા -2 અને +12 એટલે અહીંયા મારે મૂકવા પડશે 10 ઇલેક્ટ્રોન. તો જુઓ ચેક કરો. 2 Br 2 Br. 3 દુને 6 ઓક્સિજન. 6 ઓક્સિજન. 12 હાઇડ્રોજન. 12 હાઇડ્રોજન. -2 અને -10 -12 +12. અહીંયા 0 થઈ ગયો, અહીંયા 0 થઈ ગયો. ચાલો ચેક કરીએ. 1 Br છે, 2 Br છે એટલે અહીંયા 2 Br લેવા પડશે. અહીંયા -2 ચાર્જ છે, આ બાજુ કેટલો ચાર્જ છે? 0 ચાર્જ છે, તો અહીંયા મારે 2 ઇલેક્ટ્રોન લેવા પડે. આ આખી પ્રક્રિયાને મારે ટોટલી 5 વડે ગુણો તો ઇલેક્ટ્રોન બેલેન્સ થઈ જાય. જો 10 ઇલેક્ટ્રોન તો મળે. તો આને આપણે 5 વડે ગુણીએ તો 10 Br- સામે જાય તો 5 Br2 + 10 ઇલેક્ટ્રોન ભેગી કરી દઈએ. ડાબી બાજુ જમણી બાજુ ભેગી કરી દઈએ. ચાલો સૌથી પહેલા 10 ઇલેક્ટ્રોન +12H+. બરાબર છે. કેટલા મળે છે આપણને? 12H+ મળે છે, પ્લસ 2 BrO3 -1
પ્લસ આ બાજુ લઈ લઉં તો 10Br-1 બરાબર. સામેના ભાગમાં જશે તો શું મળશે આપણને? Br2 પ્લસ 6H2O પ્લસ આ બાજુ લઈ લઉં તો 5Br2 પ્લસ 10 ઇલેક્ટ્રોન બરાબર. ચાલો પહેલું કામ શું થઈ જશે? 10 ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ થઈ ગયા. આ બાજુ H2O નથી, આ બાજુ H પ્લસ નથી, કાંઈ વાંધો નહીં, ભેગું કરી દઈએ. ચાલો 2BrO3-1 બરાબર છે પ્લસ 12H પ્લસ પ્લસ 10Br-1. સામે જાવ તો શું મળશે? Br2 1 અને 2 Br2 કેટલા મળ્યા છે આપણને? 6 Br2 મળશે. કેટલા મળશે આપણને? 6 Br2 પ્લસ 6H2O આવું મળ્યું. મિત્રો આ બધામાંથી 2 કોમન કાઢી શકાય છે. જો તમે ચેક કરો, BrO3-1 પ્લસ 6H પ્લસ પ્લસ 5Br-, સામેના ભાગમાં જશે તો 3Br2 પ્લસ 3H2O. પહેલા ચેક કરી લઈએ બેલેન્સ છે કે નહીં. Br1 ને Br5 ટોટલ 6 Br, અહીંયા 6 Br થયા. ઓક્સિજન 3 સામે ઓક્સિજન 3, હાઇડ્રોજન 6 સામે હાઇડ્રોજન 6. પતી ગયું. ચાર્જ ગણી લ્યો, -5 -1 -6 પ્લસ 6 ટોટલ 0 ચાર્જ થયો. અહીંયા કેટલો ચાર્જ થયો? 0. અચ્છા, આપણો પ્રશ્ન શું છે કે પ્રોડક્ટ તરફ, પ્રોડક્ટ એટલે આ પ્રોડક્ટ થઈ, જો નિપજ થઈ. નિપજ તરફ બ્રોમિનની સંખ્યા કેટલી થઈ? 3 દુ ને 6, 6 બ્રોમિન થયા. અને ચાર્જની સંખ્યા, ચાર્જ કેટલો છે? 0. તો ચાર્જ 0 મળશે અને બ્રોમિનની સંખ્યા કેટલી મળશે? 6. આ તમારા પ્રશ્નનો ઉકેલ થયો. આઈડિયા આવે છે? મેં કીધું ને સહેલું છે, પણ જેટલું ફાસ્ટ જશો, જેટલી ઝડપથી જશો એટલી ગ્રીપ વધારે આવશે. આઈડિયા ક્લિયર? સો મિત્રો, આને રિલેટેડ આવા MCQ પરીક્ષામાં પૂછી શકાય. તો તમારે આ બધી મહેનત કરવી પડશે, આ બધી તૈયારી કરવી પડશે. પ્રેક્ટિસ મેક્સિમમ છે, રાઈટ? હજી એક પ્રશ્ન જોતા જઈએ બોર્ડનો. પ્રશ્ન આપણને આપ્યો છે, નીચે આપેલી રેડોક્સ પ્રક્રિયા સંતુલન કરતા જબા અને ડાબા, જમણી બાજુ અને ડાબી બાજુ ફોસ્ફરસ, ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજનની સંખ્યા કેટલી હશે? આપણને આપ્યું છે P4 પ્લસ આપણને આપ્યું છે OH માઇનસ, જેની આપણે અત્યારે જરૂરિયાત નથી. સામે આપ્યું છે આપણને PH3 ફોસ્ફિન આપ્યો છે, અને હારે આપ્યું છે આપણને H2PO2-1 બરાબર. આવું આપણને આપ્યું છે. હવે અહીંયા ફોસ્ફરસ P4 નો ઓક્સિડેશન નંબર 0 થાય. અહીંયા જશો તો હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધન છે એટલે આ -3 થશે. અને સેમ અહીંયા જશો તો +2 -4 પ્લસ -2 આ બાજુ જાય તો +2 -1 +1 ઓક્સિડેશન આંક મળશે. ગણી લેજો, બરાબર છે? તો મિત્રો અહીંયા ફોસ્ફરસનું ઓક્સિડેશન એ થયું અને ફોસ્ફરસનું રિડક્શન એ થયું. ચાલો આપણે 2 ભાગ પાડી દઈએ. P4 થી લઈ જઈએ, પહેલા ઓક્સિડેશનમાં લઈ જઈએ H2PO2-1, બાજુમાં મૂકી દઈએ. P4 માંથી લઈ જઈએ PH3, બેલેન્સ કરીએ. વિષમીકરણ છે, જેનું ઓક્સિડેશન ને રિડક્શન બે થતું એને 2 વખત લખવાનું, મેં સમજાવેલું છે. ચાલો P4 આપણને આપ્યું છે, તો પહેલા તો અહીંયા 4 મૂકી દો એટલે 4 ફોસ્ફરસ થઈ ગયા. ઓક્સિજન ગણો, 4 દુ ને 8 ઓક્સિજન થયા એટલે 8H2O. 8 દુ ને 16 હાઇડ્રોજન, અહીંયા 8 જ હાઇડ્રોજન છે એટલે 8H+. 16 હાઇડ્રોજન, 8 ઓક્સિજન, 8 ઓક્સિજન, 4 ફોસ્ફરસ થઈ ગયા. ચાર્જ ગણી લ્યો તો -4 અને +8 એટલે તમને મળશે +4. બેલેન્સ કરવા -4 ઇલેક્ટ્રોન મૂકી દો એટલે જો તમે પ્લસ અહીંયા 4 ઇલેક્ટ્રોન -4 -8 +8 પતી ગયું 0, આ બાજુ 0.
4 ફોસ્ફરસ 8 ઓક્સિજન 4 દુ ને 8 ઓક્સિજન 8 દુ ને 16 ઓક્સિજન 4 દુ 8 અને 8 16 ઓક્સિજન -4 -8 +8 0. ચાલો પહેલા તો અહીંયા 4 મૂકી દો એટલે 4 ફોસ્ફરસ થઈ ગયા, 4 તેરીને 12 હાઇડ્રોજન થયા એટલે 12 H+ અને 12 ઇલેક્ટ્રોન એટલે 0 થઈ ગયું. જો P4 સામે ગયું તો અહીંયા મળશે આપણને 4pH3, 12 હાઇડ્રોજન 4 દુ ને 12 હાઇડ્રોજન 12 ઇલેક્ટ્રોન +12 અને -12 0 P4 થઈ ગયું. ચાલો બે બાજુ આપણે એડ કરી દઈએ, બરાબર છે. પેલા ડાબી બાજુ 8H2O + P4 આવું મળશે ને આપણને, 8H2O + P4. પણ પહેલા આપણે ઇલેક્ટ્રોન બેલેન્સ કરવા પડશે. અહીંયા 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, અહીંયા 12 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો આ આખાને તમારે 3 થી ગુણો તો અહીંયા 12 ઇલેક્ટ્રોન મળે. ઓહો ભાઈ, 24H2O + 3P4 સામે જશે તો 4 તેરીને 12 H2PO4 -1 + 4 8 તેરીને 24H+ +12 ઇલેક્ટ્રોન. જો આ ડાબી બાજુ મળી ગઈ. હવે ડાબી જબા ભેગું કરી દો. ચાલો 24H2O + 3P4 આ બાજુનો વારો લઉં તો P4 + 12H+ +12 ઇલેક્ટ્રોન. ડાબી બાજુ કમ્પ્લીટ. જમણી બાજુ જાઓ, 12H2PO4 -1 H2PO4 -1 +24H+ અને 12 ઇલેક્ટ્રોન જે વયા જવાના છે, પ્લસ આ બાજુ એક જ છે, લ્યો 4pH3. પતી ગયું. હવે જેટલું કેન્સલ થતું એટલું કેન્સલ કરો. તો પહેલા તો 12 ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ, 12 હાઇડ્રોજન ને 24 હાઇડ્રોજન એટલે અહીંયા રહી જશે 12H+, બરાબર. બાકી કંઈ કેન્સલ નહીં થાય. આ બેને ભેગા કરી દો તો 4P4 થઈ ગયું. જુઓ, પ્લસ અહીંયા મળી ગયું 24H2O. પતી ગયું. સામે ગયા તો 12H2PO4 -1 પ્લસ અહીંયા મને મળી જશે 4pH3. પણ યાદ રાખજો મિત્રો, અહીંયા OH- આપ્યું છે એટલે બેઝિક માધ્યમ છે. હજી આપણે લઈએ છીએ શેમાં? એસિડિક માધ્યમમાં. શું કામ? કારણ કે અહીંયા આગળ જો હજી 12H+ આપણા વધ્યા છે, આપણે એને OH માં કન્વર્ટ કરવા પડશે. પહેલા કોમન કાઢી લઈએ. ચાલો 12 4 12 24 4 કોમન નીકળે. P4 4 કોમન નીકળે એટલે 6H2O. સામે જાય 4 કોમન નીકળે 3H2PO4 -1. 4 કોમન નીકળે PH3. 4 કોમન નીકળે 3H+. બેઝિક માધ્યમમાં કન્વર્ટ કરવા રસ્તો દેખાડ્યો તો જેટલા H+ હોય એટલા જ OH- એડ કરી દો. 3OH- એડ કરો એટલે અહીંયા આપણને 3H2O મળશે. અને અહીંયા આગળ હું 3OH- એડ કરી દઉં. 6H2O અને 3H2O કેટલા મળશે? અહીંયાથી 3 નીકળી જશે અને અહીંયા કેટલા થઈ જશે? 3H2O. આપણી પાસે વધ્યું કેટલું જરાક જુઓ, 3OH- + P4 + 3H2O. સામે જાય તો 3H2PO4 -1 PH3 પ્લસ આ તો કેન્સલ થઈ ગયું છે, બરાબર. હવે જરા બેલેન્સ કરી લઈએ. ચાલો 4P આપ્યા છે, 3 ને 1 4P છે, 3O અને 3O 6O થયા. આ બાજુ આપણને મળશે H3PO4. અહીંયા આપણને મળશે H2 કેન્સલ થઈ ગયા છે. આમાંથી આપણે 4 કોમન કાઢ્યા એટલે H3PO4. 3 દુ ને 6 3 9, બરાબર. અહીંયા 2 છે ને, ઓકે. H2PO2 છે, H2PO4 નથી. ધીસ ઇઝ માય પ્રોબ્લેમ, મિસ્ટેક કરી છે, બરાબર. ઓકે ઓકે ભાઈ, ભૂલ છે ઉપરથી. ચાલો PO2 છે, 3 દુ ને 6 ઓક્સિજન, 3 અને 3 6 ઓક્સિજન બેલેન્સ થઈ ગયું. જોયું? લોચો માર્યો.
3 હાઇડ્રોજન અને 3 દુને 6 9 હાઇડ્રોજન 3 દુને 6 6 ને 3 9 હાઇડ્રોજન બેલેન્સ થઈ ગયું. ચાર્જ બેલેન્સ કરો -3 છે, આ બાજુ -3 છે. અચ્છા, આપણો પ્રશ્ન શું છે? પ્રશ્ન આપ્યો છે કે ડાબી અને જમણી બાજુ બે બાજુ ફોસ્ફરસની સંખ્યા ગણો. ટોટલ ફોસ્ફરસ કેટલા છે? 4. પછી કીધું છે આપણને ઓક્સિજનની સંખ્યા ગણો. 3 દુને 6 અને પછી હાઇડ્રોજન કીધા છે 3 ને 6 3 9 9 હાઇડ્રોજન છે. તો જવાબ મળશે 4 ફોસ્ફરસ 6 ઓક્સિજન અને 9 હાઇડ્રોજન. આવો આપણો જવાબ છે ટોટલ મળવો જોઈએ. ડાબી બાજુ એટલા હશે, જમણી બાજુ એટલા હશે. આ બધું રફ કામ છે એટલે ફટાફટ કરી શકશો મિત્રો. પણ ડિસપ્રોપોર્શનેટ ધેટ મીન્સ કે વિષમીકરણની આખી પ્રક્રિયા છે. જો અહીંયા મેં ભૂલ કરી હતી, તમે ન કરતા ધ્યાન રાખજો. H2PO2 ની જગ્યાએ મેં H2PO4 લઈ લીધું હતું એટલે ત્યાંથી ભૂલ આવતી હતી. રાઈટ? ઓકે મિત્રો, નાની નાની ભૂલો પણ તમારા જવાબને નહીં લાવી શકે, કારણ કે ઇમ્બેલેન્સ થઈ જશે આખી પ્રક્રિયા. જ્યાં મારે 6 ઓક્સિજન જોતા હતા એની બદલે મને 12 મળતા હતા, એટલે જવાબ મળે જ નહીં. ઓપ્શનમાં જ નહોતું કંઈ. ફસાઈ જાય ને આપણે. બરાબર છે, ધ્યાન રાખવું જવાબ ગણતી વખતે. હજી એક બોર્ડનો પ્રશ્ન આપ્યો છે, સેમ આવો પ્રશ્ન લઉં છું. જો નીચે આપેલી રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં 2 મોલ S2O3-2 કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે? પ્રક્રિયા આપણને આપી દીધી છે. પ્રક્રિયા આપી છે I2 + S2O3-2. ભલે એમાં 2 આપ્યા, આપણે નથી લેવા. અહીંયા આપણને આપ્યું છે 2 - I ભલે રહ્યા, અને S4O6-2. હમણાં મેં શીખવાડ્યું તો છે જ તે. આ 1 મોલ એક જ હતું, પણ આ 2 મોલ આપ્યા છે. જોજો બરાબર. હવે જરાક આપણે આને બેલેન્સ કરીએ તો આપણે આને જ કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ. જો અહીંયા જરાક જુઓ, S2O3-2 માંથી જશે S4O6-2 માં. 2 સલ્ફર 4 સલ્ફર છે એટલે 2 મૂકી દો. કેટલા સલ્ફર થયા? 4 સલ્ફર થયા. ઓક્સિજન ગણી લો, 3 દુ ને 6. અહીંયા કેટલા ઓક્સિજન થયા? 6. 4 સલ્ફર 4 સલ્ફર 6 ઓક્સિજન 6 ઓક્સિજન -4 છે, અને અહીંયા કેટલા છે? -2. એટલે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા આવશે? 2. તો જો અહીંયા -2 અને 2 ઇલેક્ટ્રોન -4, અહીંયા ટોટલ 4. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે? 2. જવાબ મળી ગયો. આપણે આને જોવાની જરૂરિયાત નથી. આને તમે લેવા જશો તો બેલેન્સ નહીં થાય. વગર બેલેન્સે તમે એમનેમ લઈ લ્યો તો જવાબ મળશે. બરાબર? તો આ તમારો જવાબ થઈ ગયો. સિમ્પલ, એક જ લાઈનમાં પતી જશે. આખી પ્રક્રિયાને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂરિયાત નથી, ફક્ત જવાબ આપણને મળી જશે. પતી ગયું. સર ઓલામાં તો તમે 1 આપ્યો તો. હા, પણ પર મોલે આપ્યો છે, ધ્યાન રાખજો. પર મોલે કીધું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પ્રશ્ન નંબર 11 જોતા જઈએ મિત્રો. પ્રશ્ન 11 આપ્યો છે, રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં CuS પ્લસ એની સાથે આપણને આપ્યું છે SO4-2. સામેના પક્ષે જશે તો CuO અને SO2 બનાવે છે. બરાબર? જો આને સંતુલન કરો તો એ પછી પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડેશન આંકનો ફેરફાર અને વીજભારનો ફેરફાર કેટલો છે? જો ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર નથી કીધો, વીજભારનો ફેરફાર કીધો છે. એટલે જવાબમાં ધ્યાન રાખજો. અહીંયા કોપરનો +2 હશે, આ -2 હશે. અહીંયા કોપર એઝ ઇટ ઇઝ +2 જ હશે, ઓક્સિજન -2 હશે. અહીંયા સલ્ફરને આપણે જરાક ચેક કરીએ તો સલ્ફરને x ધારી લઉં. 4 - 2 બરોબર -2, x -8 બરોબર -2 +6. અહીંયા સલ્ફર +6 હશે. રાઈટ? આ બાજુ જાવ તો સલ્ફર -2 છે, અને અહીંયા જાવ તો એ +4 મળશે. તો મિત્રો અહીંયા કોપરમાં કોઈ ફેરફાર નથી. તમે જુઓ, સલ્ફરમાં ફેરફાર થાય છે. કેવો થાય છે? એ +6 માંથી તમે જાઓ તો એ +4 થાય છે, અને -2 માંથી જાઓ તો એ કેવો થાય છે? +4. એટલે 2 થાય છે. વિષમીકરણ ઊંધું છે. જુઓ તમે જરાક, અહીંયા -2 માંથી +4 થાય છે એટલે ઓક્સિડેશન થયું. +6 માંથી +4 થાય છે એટલે રિડક્શન થયું. બરાબર? હવે અહીંયા ઓક્સિડેશન આંકનો ફેરફાર કેટલો થાય છે તમે જરાક ચેક કરો. સલ્ફરમાં, આ સલ્ફરમાં તમે જુઓ તો -2 માંથી +4 થાય છે.
તો +6 નો ફેરફાર થયો, મતલબ 6 એકમનો ફેરફાર છે તમને જોવા મળશે, બરાબર. આટલો સલ્ફરમાં તમને ફેરફાર જોવા મળે, એટલે એક તમને આપ્યું છે ઓક્સિડેશન આંકમાં કેટલો ફેરફાર થાય છે, સીધો આ ફેરફાર તમે જોઈ શકશો. અહીંયા સલ્ફરમાં -2 માંથી +4 જાય છે. ઓક્સિડેશન થતી વખતે ઓક્સિડેશન આંકનો ફેરફાર કેટલો થયો? +6 નો થયો. જો -2 થી +4. હવે વીજભાર ગણવો છે આપણે, તો આમાં ગણી શકશું, કેમ કે આમાં કોપર મૂક્યું છે એટલે SO4 -2 થી SO2 માં જઈએ, બરાબર. તો જરા વિચારો, આમાં 4 છે, આમાં ઓક્સિજન 2 છે, એટલે મારે અહીંયા 2H2O મૂકવા પડે. હવે અહીંયા 2H2O મૂકું તો 4 હાઇડ્રોજન અને 2 ઓક્સિજન, ઓક્સિજન સરખા સલ્ફર સરખા, અહીંયા -2 છે, અહીંયા હાઇડ્રોજન મારે છે એ 4+ લેવા પડે. તો હવે હાઇડ્રોજન પ્લસ થઈ ગયા. જો અહીંયા 4 હાઇડ્રોજન 4 હાઇડ્રોજન, 1 સલ્ફર 1 સલ્ફર, 4 ઓક્સિજન, 2 ને 2 4 ઓક્સિજન. વીજભાર જુઓ તો +4 -2, એટલે અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન મૂકું તો અહીંયા ટોટલ વીજભાર કેટલો થયો? 0. અહીંયા ટોટલ વીજભાર કેટલો થયો? 0. વીજભાર 0 છે મિત્રો. ઇલેક્ટ્રોનની ફેરબદલી 2 ની હોય એ વસ્તુ અલગ છે, પણ વીજભાર કેટલો થાય છે? 0. તો અહીંયા આગળ ઓક્સિડેશન આંકનો ફેરફાર 6 નો જોવા મળે છે, અને વીજભાર છે એ તમને કેટલો મળે છે? 0. વીજભાર કીધો છે, ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર નથી કીધો, એટલે પ્રશ્નનો જવાબ શું આવે છે એ બરોબર જોજો. નીટના પ્રશ્નોની આપણે થોડી ડિસ્કશન કરીએ. એક પ્રશ્ન આપ્યો છે, નીચેના પૈકી કઈ પ્રક્રિયાઓ વિષમીકરણની પ્રક્રિયા છે? હવે આવડે એવું છે, વિષમીકરણની પ્રક્રિયા એટલે શું? તો કે જ્યાં ઓક્સિડેશન આંક સેમનો ફેરફાર થતો હોય, બરાબર. તો હવે જરાક તમે ચેક કરો કે અહીંયા વિષમીકરણની પ્રક્રિયા તમે નક્કી કરી શકશો કે એકના એક તત્વનું ઓક્સિડેશન ને એકના એક તત્વનું રિડક્શન થતું હોય. કરી શકશો તમારી જાતે? ડન. નેક્સ્ટ આપણને એક નીટનો પ્રશ્ન આપ્યો છે, MnO4 -1. સરસ પ્રશ્ન છે, જરાક જોતા જઈએ. MnO4 -1 આપ્યું છે, પ્લસ C2O4 -2, C2O4 -2, બરાબર, પ્લસ H+. અહીંયા H+ આપણે શું કામનો છે? ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું કે એસિડિક માધ્યમ છે. સામેના ભાગમાં ગયું તો Mn+2 બની ગયું, બરાબર, અને CO2 ને H2O બને છે, CO2 + H2O. આની આપણે કાંઈ જરૂરિયાત નથી. પ્રશ્ન શું કહે છે? સમતુલન પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયકોના સાચા ગુણક આપો. એક આનો ગુણક આપવાનો કીધો છે, આનો ગુણક આપવાનો કીધો છે, અને H+ નો ગુણક કીધો છે. કાંઈ નહીં, તો આપણે બેલેન્સ કરી નાખીએ. ચાલો, ફરજિયાત MnO4 -1 માંથી Mn+2 માં જઈએ, 2 ભાગ પાડી દઈએ. ચાલો, MnO4 -2, Mn બેલેન્સ છે, 4 ઓક્સિજન છે એટલે 4H2O. અહીંયા મારે લેવા પડશે 8H+. હવે આ બધું ધીરે ધીરે મોઢે થઈ જશે, ફટાફટ આવી જશે. 8H+ છે, અહીંયા 8H+ છે, ઓક્સિજન 4 છે, 4 ઓક્સિજન છે, ચાર્જ ગણો +8 અને -2, +6 +2, બરાબર. હવે અહીંયા તમે ચેક કરો, +8 છે અને અહીંયા -2 છે, પણ અહીંયા MnO4 -2 ન હોય, આપણે ભૂલ કરી છે, -1 છે, એટલે અહીંયા +7 +2, એટલે અહીંયા મારે લેવા પડશે 5 ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર. હવે બેલેન્સ થઈ ગયું. જો 1 ઇલેક્ટ્રોન -1 એટલે -6 +8 કેટલા થયા? અહીંયા તમે ટોટલ ચાર્જ ગણો કેટલો થશે? +2. જો +8 -6 એટલે +2 ચાર્જ થયો, ચાર્જ +2 થયો, ઇલેક્ટ્રોનની ફેરબદલી 5 નહીં થઈ, +2 અને H2O. તો અહીંયા આગળ 5 ઇલેક્ટ્રોન મળ્યા. હવે આમાં ચેક કરીએ, C2O4 આ -2 છે, સામેથી CO2 માં જશે, 2 કાર્બન મૂકી દઉં, 4 ઓક્સિજન 4 ઓક્સિજન થઈ ગયા, 2 કાર્બન 4 ઓક્સિજન 4 ઓક્સિજન. અહીંયા -2 છે એટલે અહીંયા મારે લેવા પડે 2 ઇલેક્ટ્રોન. લો, પતી ગયું. હવે જરા જુઓ, અહીંયા કેટલા છે? 5 ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2 ઇલેક્ટ્રોન. એનો મતલબ આને તમારે 2 થી ગુણવા પડે અને આને તમારે કેટલાથી ગુણવા પડે? 5 થી ગુણવા પડે. આવું કરવું પડશે, રાઈટ?
તો આપણે જરાક આમને ગુણતા જઈએ, એક ને ગુણતા જઈએ. આને હું મૂકું તો 10 ઇલેક્ટ્રોન પ્લસ 16 હાઇડ્રોજન H પ્લસ 2 MnO4 -1. ડાબી બાજુ વાળું ભેગું કરી દઈએ. ચાલો 5 C2O4 -2. સામેના પક્ષે જશે તો આને 2 થી ગુણું તો 2 Mn + 2 પ્લસ 2 દૂને 2 ચોક 8 H2O પ્લસ આ બાજુ 5 થી ગુણું તો 10 CO2 પ્લસ 10 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. ચાલો 10 ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ થઈ જશે. પતી ગયું. અહીંયા આગળ આપણે ચેક કરીએ. અહીંયા જુઓ તો 16H પ્લસ છે, 2 MnO4 છે એટલે 2 MnO4 -1. એનો કોફિશિયન્ટ કેટલો મળે છે? 2 મળે છે. ગુણક કેટલો મળે છે? 2. પછી આપ્યું છે 16 હાઇડ્રોજન H પ્લસ, સામેથી કોઈ બાદ નથી થતું તો આપણને અહીંયા કેટલા મળ્યા? 16 મળ્યા. બરાબર. અને આની સંખ્યા આપણે ચેક કરીએ તો 5C2O4 -2. આ 5 મળે છે, 16 મળે છે અને 2 મળે છે એટલે MnO4 કે આ MnO4 -1 2 મળશે. હાઇડ્રોજન પ્લસ કેટલા મળશે? 16. અને C2O4 છે એ આપણને કેટલા મળશે? 5. આ એના સહગુણક છે એ આપણને ગણવાના કીધા છે. નીટ 2018માં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. બેલેન્સિંગ આવડતું હશે તો તમે આ કરી શકશો. બરાબર. હવે ભેગી કરવાની જરૂરિયાત નથી. જો આપણે આટલામાં પતી ગયો, જવાબ મળી ગયો, પછી આખી બેલેન્સ કરવાની જરૂરિયાત નથી. ધેટ્સ ઓલ. રેડોક્સની અંદર આને રિલેટેડ આવા પ્રશ્નો પૂછી શકાય. તો મિત્રો પહેલા બેલેન્સિંગ ઉપર તમારો કંટ્રોલ આવી જવો જોઈએ. ટોટલી ભૂલ ન પડવી જોઈએ. બેલેન્સિંગમાં નાની નાની ભૂલો પડવી ન જોઈએ, નહીતર બેલેન્સિંગ નહીં મળે. રાઈટ. ઓકે. એક પ્રશ્ન આપ્યો છે, બહુ સરસ છે. ગરમ સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડને પ્રબળ મધ્યમ વર્તી ઓક્સિડેશન કરતા છે. ઓક્સિડેશન કરતા છે H2SO4 એવું કીધું છે. તો નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયામાં એ ઓક્સિડેશન વર્તણૂક દર્શાવતું નથી? ઓક્સિડેશન ની વર્તણૂક ક્યાં નહીં બતાડે મિત્રો? જ્યાં એનો ઓક્સિડેશન નંબરમાં ફેરફાર નહીં થતો હોય. તમે જરાક છેલ્લો ડી ઓપ્શન ચેક કરો. મને એટલે દેખાણો કેમ કે ઉપરમાં બધામાં દેખાશે. જુઓ Cu, S અને C બધા તત્વ સ્વરૂપે છે. નીચેનામાં છેલ્લી પ્રક્રિયા જોવો ને તો તમને એમાં ઓક્સિડેશન એટલે નહીં બતાય કેમ કે રેડોક્સ નહીં બનતી હોય. કેલ્શિયમનો +2, કેલ્શિયમ +2 બરાબર. F નો -1, હાઇડ્રોજન +1. સલ્ફરની અંદર તમે જરાક ઓક્સિડેશન નંબર જુઓ તો આ બાજુ H2SO4 છે. H2SO4 માં સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન નંબર ચેક કરી લ્યો. +2 + X + -8 = 0, X - 6 = 0, X = +6. સેમ CaSO4 આપ્યું છે તો આનો ઓક્સિડેશન આંક +1, X + -8, X - 8 +2 = 0, X = +6. જો એક પણ જણનો ડી ની અંદર તમે જો એક પણનો ઓક્સિડેશન નંબર ચેન્જ નહીં થાય. એક પણનો નહીં ચેન્જ થાય. નહીં કેલ્શિયમનો, નહીં ફ્લોરિનનો, નહીં સલ્ફરનો, નહીં હાઇડ્રોજનનો કે નહીં ઓક્સિજનનો. જ્યાં ઓક્સિડેશન રિડક્શન બનતું જ નથી, ધેટ મીન્સ કે ત્યાં ઓક્સિડેશનની વર્તણૂક જ કેમ આવશે? રાઈટ. બાકી બધામાં ચેન્જ થતું હશે. એના પછીનો એક નીટનો પ્રશ્ન આપ્યો છે. બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. આમાં ઘણાને એક પ્રશ્ન થશે એટલે થોડી ચોખવટ આપી દઉં. બહુ સરસ છે. આગળ હાઇડ્રોજનની અંદર પણ કામ લાગશે. હાઇડ્રોજનનો પાઠ આવશે ત્યાં આપણે એ પણ ડિસ્કશન કરશું. H2O2 જેને હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ કહેવાય. આની પ્રક્રિયા જ્યારે O3 સાથે થઈ ત્યારે બનાવ્યું શું? H2O અને 2O2. H2O અને અહીંયા બની ગયું 2O2. બરાબર. આવી કંઈક પ્રક્રિયા છે એ આપણને આપી છે. બેલેન્સની વાત પછી કરીએ. ચાલો જવા દઈએ. બીજી પ્રક્રિયા આપણને આપી છે H2O2. આમ તો આટલામાં સમજાઈ જશે, પછી બહુ જરૂર નહીં પડે. બીજી પછી લખીએ. એમાં આપ્યું છે આપેલી બંને પ્રક્રિયામાં હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ એ અનુક્રમે ખાલી જગ્યા તરીકે વર્તે છે. અહીંયા હાઇડ્રોજનનો ઓક્સિડેશન આંક નહીં બદલાય પણ ઓક્સિજનનો બદલાશે. આ કેટલો થશે? -1. આ તો 0 થશે.
સામેના ભાગમાં જશે તો આ -2 અને આ 0 થઈ ગયું. આપણને ઓઝોનની વાત જ નથી કરી. કોની વાત કરી છે? હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડની. તો જુઓ અહીંયા -1 થી લઈને -2 થાય છે અને -1 થી લઈને 0 થાય છે. તો પહેલા કેસની અંદર આપણને એવું દેખાય કે આનું ઓક્સિડેશન થાય છે અને રિડક્શન થાય છે. મતલબ કે જવાબ આપણે કેવો મૂકીએ? ઓક્સિડેશન કરતા અને રિડક્શન કરતા બેય છે, અનુક્રમે મૂકીએ. જો આમાં તમે મૂકો તો પહેલા શું થાય છે? એનું રિડક્શન થાય છે એટલે ઓક્સિડેશન કરતા, અને આમાં એનું ઓક્સિડેશન થાય છે એટલે રિડક્શન કરતા. પણ ધ્યાન રાખજો મિત્રો કે જ્યારે પણ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડમાંથી ઓક્સિજન બનતો હોય, O2 બનતો હોય, શું બનતો હોય? O2 બનતો હોય, ત્યારે એનું ફક્ત ને ફક્ત ઓક્સિડેશન જ થાય. શું થાય એનું? ઓક્સિડેશન. -1 થી 0. જો ખાલી ઓક્સિડેશન થતું હોય તો એ કેવો હશે? રિડક્શન કરતા. બીજું યાદ રાખવાનું કે H2O2 છે, એમાંથી O2 બનતો હોય ત્યારે ફક્ત ને ફક્ત રિડક્શન કરતા તરીકે જ કામ કરશે. જ્યારે પણ સામેના ભાગમાં પ્રોડક્ટ સાઇડ O2 બને ત્યારે રિડક્શન કરતા તરીકે જ કામ કરશે. એટલે આવી ભૂલ ન થાય પરીક્ષામાં, એ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, બાકી ઈ ઓક્સિડેશન કરતા ને રિડક્શન કરતા બેય તરીકે વર્તી શકે, આટલું ધ્યાન રાખવું. હા, એવું થાય. હજી એક નીટનો પ્રશ્ન જોતા જઈએ. પ્રશ્ન નંબર 8. એસિડિક માધ્યમમાં ફેરસ ઓક્ઝાલેટના 1 મોલને સંપૂર્ણ ઓક્સિડેશન પામવા માટે MnO4 -4 ના -1 ના કેટલા મોલની જરૂર છે? હવે અહીંયા ઓક્ઝાલેટ આયન કીધું છે. ઓક્ઝાલેટ આયન કે એટલે C2O4 -2. ફેરસ હોય તો Fe+2 હોય, એટલે Fe થી લઈ આ Fe ની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2 હોય. અહીંયા આપણે સીધું આ લઈએ. હવે એસિડિક માધ્યમ કીધું છે, એના માટે આપણે મૂકવું છે MnO4 -1. એસિડિક માધ્યમ હોય ને મિત્રો, ત્યારે MnO4 -1 માંથી Mn+2 બને અને ઓક્ઝાલેટમાં હંમેશા યાદ રાખો CO2 બનશે, જે મેં તમને આગળ તુલ્ય દળમાં શીખવાડેલું છે. MnO4 -1 માંથી Mn+2 શું કામ બન્યું ભાઈ? એસિડિક માધ્યમ છે એટલે. પ્રક્રિયા યાદ રાખવી પડશે. એસિડિક માધ્યમમાં આ જ બનતું હોય. બેઝિક માધ્યમમાં MnO4 -1 માંથી -2 બનતું હતું, યાદ કરો ને. ઓલામાં MnO2 બનતું હતું. ત્રણેયમાં શું બને છે યાદ રાખજો. ખાલી 3 જ યાદ રાખવાનું છે. MnO4 -1 માંથી Mn+2. ચાલો બે ભાગ પાડી દઈએ. MnO4 -1 માંથી Mn+2 બનશે, રાઈટ. 1 Mn ફિક્સ છે. 4 ઓક્સિજન એટલે 4 H2O. એનો મતલબ અહીંયા 8H+ લેવા પડશે. તો અહીંયા 8 -1 +2, અહીંયા મારે લેવા પડશે 5 ઇલેક્ટ્રોન. જો હવે આ કોમન પ્રોસેસ થઈ ગઈ, આ રિપીટેડલી આવ્યા કરતી હોય છે, આવડી જશે. કેટલા ઇલેક્ટ્રોનનો ચેન્જ થયો? 5. સેમ આપણે આમાં ગણ્યું તો યાદ કરો. C2O4 -2 માંથી CO2, 2 કાર્બન 1 કાર્બન એટલે 2 કરી દો ને અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન મૂકી દઉં, પતી ગયું. આને 2 થી ગુણી નાખું, આને 5 થી ગુણી નાખું. જુઓ, આને 5 થી ગુણું અને આને કેટલાથી ગુણી નાખું? 2 થી ગુણી નાખું. તો પ્રક્રિયા કેવી મળશે? જુઓ, 10 ઇલેક્ટ્રોન પ્લસ 8H+, 8 દુ ને 16, 16H+ મળશે. અહીંયા મને મળશે 2 MnO4 -1 પ્લસ 5 થી ગુણીશ એટલે 5 C2O4 -2. સામેના પક્ષે જશે તો અહીંયા મને 2 થી ગુણીશ તો 2 Mn+2 પ્લસ 8H2O પ્લસ આ બાજુ લઈ જાઉં તો 5 દુ ને 10 CO2 પ્લસ 10 ઇલેક્ટ્રોન. આ બાજુથી 10 ઇલેક્ટ્રોન 10 ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ થઈ જશે મિત્રો. પાછળ વધ્યું શું? H+. આ બાજુ એકેય નથી તો અહીંયા મને મળશે 2 MnO4 -1 પ્લસ 5 C2O4 -2 પ્લસ 16H+. સામેના પક્ષમાં લઈ જાઉં તો 2 Mn+2 પ્લસ 8H2O પ્લસ 10 CO2. આવી આખી પ્રક્રિયા મળે. ચાલો બેલેન્સ છે એ પહેલાં ચેક કરી લઈએ. 2 Mn છે,
4 दूने 8, 8 ऑक्सीजन અને આ બાજુ 5 ચોક 20, 20 ને ટોટલ 28 ऑक्सीजन થયા। અહીંયા ગણો 10 दूने 20 ને 8 28 ऑक्सीजन પૂરા થઈ ગયા। ચાલો હાઇડ્રોજન ગણી લઈએ, 16 હાઇડ્રોજન છે, 16 હાઇડ્રોજન છે। ચાર્જ આપણે ગણી લઈએ તો કેટલો થાય છે? -10 ને -2 12, 12 ને 4 16, આ +16 અને -12 પ્લસ ચાર્જ આવ્યો અને અહીંયા +4 છે। ઓકે, બધું બેલેન્સ થઈ ગયું। હવે પ્રશ્ન આપણને શું કીધો છે કે 1 મોલનું C2O4 નું 1 મોલનું સંપૂર્ણ ઓક્સિડેશન કરવા માટે કેટલા મોલની જરૂર પડે? તો 1 મોલે 1 મોલની જરૂર પડતી હોય, બરાબર? તો 2 અથવા તો આવું કહી શકીએ કે ભાઈ 2 મોલે 5 મોલની જરૂર પડે। તો 1 મોલે કેટલાની જરૂર પડે? તો 5/2 આટલા મોલની તમારે જરૂર પડે। અચ્છા, ઊંધું કર્યું આપણે 1 મોલ ઓક્સિડાઇઝ કરવા માટે 2 મોલની જરૂર પડે, એટલે 5 મોલે 2 મોલની જરૂર પડે। તો 1 મોલે કેટલાની જરૂર પડે? તો 2/5, 2/5 કરો તો 20/5 એટલે 4, એટલે 0.4 મોલની જરૂર પડે મિત્રો। કેટલાની જરૂર પડે? 0.4 મોલની છે જરૂર પડે। કેમ કે આના 1 મોલનું ઓક્સિડેશન કરવા માટે 2 મોલની, આ ઓક્સિડેશન કરતા છે, આનું ઓક્સિડેશન થાય છે, આનું રિડક્શન થાય છે। 1 મોલે 1 મોલની જરૂર પડતી હોય, સોરી 5 મોલે 2 મોલની જરૂર પડતી હોય તો 1 મોલે કેટલાની જરૂર પડે? પતી ગયું। ક્લિયર? સો સિમ્પલ। હા, આને હું હમણાં ભૂસીશ નહીં, ભલે એઝ ઇટ ઇઝ રહ્યું। ચાલો આના રિલેટેડ હજી એક ક્વેશ્ચન આપણે લઈએ, થોડો ફેરફાર કરીએ। પરીક્ષામાં આપણને એક પ્રશ્ન આપ્યો છે। નેક્સ્ટ આપેલી પ્રક્રિયા માટે આ જ આપ્યો છે। એક આપણને અહીંયા આપી દીધું છે x, જોતા જાઓ, અહીંયા મૂક્યો છે y, બરાબર? અહીંયા આપણને મૂક્યું છે કાંઈ નથી મૂક્યું, હજી અહીંયા H+ આપ્યો છે, જરૂર નથી। ચાલો પછી આપ્યો છે અહીંયા ફરી પાછો x, રાઈટ? CO2 ની અંદર આપ્યો છે 2y, શું આપ્યું છે? 2y પ્લસ H2O માં આપણને આપ્યું છે Z/2H2O। તો x, y અને z ની સંખ્યા શું થાય? હમણાં જ મેં એક પ્રક્રિયા બેલેન્સ કરીને તમને દેખાડી હતી, યાદ કરો, હમણાં જ આપી હતી, બરાબર? એ જ પ્રક્રિયાની અંદર તમે x, y અને z ની કિંમત મૂકી દો એટલે આઈડિયા આવી જશે। તમારો કોએફિશિયન્ટ જે અહીંયા આગળ આવતો હતો, અહીંયા કેટલો આવતો હતો? 2 આવતો હતો, યાદ કરો। જો અહીંયા કેટલું હતું? 2MnO4 - 1, અહીંયા કેટલું હતું? 5C2O4 હતું કે નહીં? જો અહીંયા 2y, અહીંયા યાદ કરો 10 CO2 હતા ને? અને z કેટલો હતો? તો કે આપણને H2O 16 મળતા હતા, 16/2 અહીંયા તમે ગણી લો એટલે તમારો જવાબ મળી જશે। આઈડિયા આવે છે? અહીંયા મૂકો 16 એટલે 8 નો જવાબ તમને મળી જશે। મિત્રો આ જ વસ્તુ સેમ ટુ સેમ ઈની રિપીટ થઈ। જો તમારે આ બેલેન્સ કરતા આવડતી હોય તો તમે આનો જવાબ મૂકી શકશો। એટલે અહીંયા x ની કિંમત 2 મળે, y ની કિંમત 5 મળશે ને તમને? તો એ પ્રમાણે તમારો જવાબ હશે। હવે H2O કેટલા મળ્યા હતા એ જોજો ખાસ, H2O કેટલા મળ્યા હતા એ જોજો, બરાબર? જો 8 મળ્યા હોય તો અહીંયા તમારે Z ની કિંમત 16 લેવી પડે। કેટલી લેવી પડે? 16, એટલે અહીંયા 2, 5 અને 16 એવો જવાબ તમારો મળશે। ક્લિયર? સેમ આવો એક પ્રશ્ન આપ્યો છે ઓક્સિડેશન કરતા અને રિડક્શન કરતાનો, જે 17 પૂછાણું। નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયામાં પેરોક્સાઇડ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે છે? હવે જો મેં હમણાં કીધું હતું H2O2 જે છે એમાંથી જો સામેના ભાગમાં O2 મળતું હોય તો આનું ઓક્સિડેશન જ થતું હોય ને આ કેવો હોય? રિડક્શન કરતા। એનો મતલબ જ્યાં O2 ન બનતું હોય એમાં એ કેવો હશે? ઓક્સિડેશન કરતા હશે। પહેલામાં જુઓ O2 બને છે, બીજામાં જુઓ O2 નથી બનતું, ત્રીજામાં જુઓ O2 બને છે, ચોથામાં O2 બને છે, મતલબ બીજી પ્રક્રિયામાં O2 નથી બનતું, તો ત્યાં એ ઓક્સિડેશન કરતા હશે, બાકી બધામાં કેવો હશે? રિડક્શન કરતા। ક્લિયર? આઈડિયા આવે છે? યાદ રાખજો H2O2 માંથી O2 બનતો હોય ત્યારે કેવો હશે? રિડક્શન કરતા।
નીચેના પૈકી કઈ પ્રક્રિયામાં H2O2 રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે છે? પહેલી પ્રક્રિયામાં નહીં વર્તે, બીજી પ્રક્રિયામાં વર્તશે, ત્રીજી પ્રક્રિયામાં નહીં વર્તે, ચોથી પ્રક્રિયામાં વર્તે છે. 2 અને 4 ક્લિયર? આવડશે? આ મુજબના જુદા જુદા પ્રશ્નો તમારે યાદીમાં કરવા પડશે. પછી એક પ્રશ્ન આપ્યો છે, 13મો પ્રશ્ન આપ્યો છે, KMnO4 એ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે છે અને KMnO4 -2 અંતે તે KMnO4 -2 MnO2 Mn2O3 અને Mn+2 બનાવે છે. તો ઇલેક્ટ્રોનની ફેરબદલી કેટલી થઈ હશે? 4 વસ્તુમાં આપણને ફેરબદલી કીધી. KMnO4 માંથી આપણને MnO4 -2 MnO4 -2 MnO2 માં કીધું છે. આવી જુદી જુદી 4 કીધી છે. પહેલા આપણે મૂકી દઈએ MnO4 -1 માંથી MnO4 -2. કાંઈ નહીં, અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન મૂકી દો એટલે પૂરું થઈ ગયું. જુઓ બરાબર, એટલે પહેલાની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ચેન્જ આવશે? 1. સમજણ પડે? પહેલામાં સીધો જવાબ મળશે તમને. કેટલો મળશે? તો કે MnO4 માંથી તમારે MnO4- પહેલામાં જશો તો તમારે ઇલેક્ટ્રોન કેટલો આવશે? ખાલી એક જ ચેન્જ થશે. પતી ગયું. હવે બીજું આપ્યું છે MnO2. આ પહેલું હતું. બીજું આપ્યું છે આપણે આખું જ લેવાનું. MnO4 -1 માંથી MnO2 અથવા તો હાલો પહેલા જ લઈ લઈએ MnO2. બેલેન્સ કરી દઈએ. ચાલો Mn2O એટલે અહીંયા મારે લેવું પડશે 2H2O. 2H2 એટલે 4 પ્લસ થયા. તો અહીંયા મળી જશે 4H+. જો અહીંયા 4H તો અહીંયા 4H+. Mn 4 ઓક્સિજન 4 ઓક્સિજન 4 હાઇડ્રોજન 4 હાઇડ્રોજન -1 અને +3 કેટલા થશે? તો કે ભાઈ અહીંયા મારે મૂકવા પડે 3 ઇલેક્ટ્રોનને પ્લસ કરી દઉં એટલે મને મળી જશે. તો અહીંયા આગળ કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ફેરફાર થયો? 3 ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર થશે. બરાબર. હવે તમારો તમને એમ થાય સર એટલું બધું ગણવા બેસીએ તો કેટલી વાર લાગે? નહીં, ઓપ્શન ચેક કરો. પહેલો એ ઓપ્શન જુઓ તો એમાં એકડો આવતો જ નથી ક્યાંય. જુઓ એવા 2 ઓપ્શન જ વધ્યા. કયા? B અને C. બીજો 2માં પહેલો એકડો છે એટલે પહેલો જવાબ પહેલો અહીંથી ન્યાથી આવશે. બીજો ઓપ્શન જુઓ તો 3 આવે છે. જુઓ મળી ગયો જવાબ. આગળ જવાની જરૂર નહીં પડે. હવે ત્રીજું શું કીધું છે? Mn2O3. તો Mn2O3 માં તમે જશો ને તો એમાં 4 ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર થવો જોઈએ. તો જુઓ C ઓપ્શન છે. અને છેલ્લે આપણને કયું આપ્યું છે? જોવો જોઈએ Mn2O3 પછી આપ્યું છે Mn+2. તો Mn+2 ની અંદર તમે જાઓ તો મિત્રો Mn+2 ની અંદર જશો તો ફેરફાર કેવો થશે? Mn+2 ની અંદર ફેરફાર જશે તો 5 ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર થાય. મળી ગયો? ગણવાની જરૂર નથી. 2 જવાબ મળી જાય ભાઈ. પછી આગળ તમારો ઓટોમેટિક જવાબ મળતો હોય. આગળ હું કામ ઓલી કરવાની? ખ્યાલ આવે છે? તો મિત્રો આ પ્રમાણેના જેટલા પણ પ્રશ્નો છે એટલાની પ્રોપરલી તૈયારી કરજો. જેટલી પણ આજે મેં કામ કરાયું છે, જેટલું પણ આજે વર્ક કરાયું છે, જ્યાં જ્યાં આપણે ફેરફારો કરતા શીખ્યા છીએ બરોબર જોઈ લેજો. હવે આમાં એક પોર્શન મેઇન અગત્યનો એક બાકી છે જે ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી સાથે જોડાઈ છે. બરાબર. તો એ જે ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી વાળો પોર્શન છે એ આપણે 2 ભાગમાં વહેંચી શકીએ. આઈધર આપણે એવું કરી શકીએ કે સીધું 12મા ધોરણમાં ત્યાંથી સ્ટાર્ટિંગ કરીએ. આઈધર એવું કરીએ કે ભાઈ અહીંયા થોડુંક પ્રાઇમરી તમને શીખવાડી દઈએ અને ત્યાં 12મા ધોરણમાં ઈનું પાછું રિપીટ થશે. એ ત્યાંથી પાછું સ્ટાર્ટ થશે કેમ કે ઇલેક્ટ્રોનનો પહેલો પાર્ટ છે. બરાબર. જોઈ લઈએ આપણે 2 વસ્તુને અને એ પ્રમાણે આગળ કામ કરશું.